You can start. A very good afternoon, everyone. I, Jayesh Mali, Assistant Professor, welcomes you all here on behalf of BK Mercantile Bank Law College, Palampur. On this virtual program, I would like to welcome you, sir, for the practical aspect of Right to Information Act. And it is my immense pleasure to say that stars shine at night, some stars shine at bright daylight. It's our pleasure to welcome one such star in legal academia, Dr. Kalpesh Gupta. He is an associate professor of law and coordinator of entrepreneurship development development cell at Parul University, Vadodara. He is having more than 16 years of experience, including industries and academia. He worked with advocates, CS, tax consultation companies. His area of interest are law, management, public policy, RTI, entrepreneurship, startup, legal startups, etc. And he has founded Pro Bono India, legal startup. He has conducted many workshops on RTI, legal startup, and various other legal and non-legal subjects at the state as well as at national level. He believes in innovation in legal field and has been in that direction. He has proposed Court Management Authority Bill 2017, Legal Education Bill 2019, Legal Aid Index for reform in legal field, which have been duly appreciated by government department and legal fraternities across India. Sir, I welcome you wholeheartedly at BK Mercantile Bank Law College, Palampur for this lecture. Before that, that is the tradition of our college that today our in-charge principal madam is not joining us, but she is sharing her message. For that, I would like to invite our student Deepika Takarwadia for the message of our principal madam. Deepika. Yes, sir. Good afternoon, everyone. I am Deepika Takarwadia here on behalf of our respected principal Aarti ma'am to heartily welcome one and all who present here in this session. So I'm grateful to delivering this message from Aarti ma'am here. I have seen many teachers in my life who teaches history, but few are there who creates history. Dr. Kalpesh Gupta is among them who are creating history in legal world and opening new doors for the future of law students. Law is practical subject. It should be practiced every day. How to practice is to be learned from the Dr. Kalpesh Gupta sir. I am very happy and feeling honored as my students are going to listen an eminent personality. Dear students, I am confident that after hearing words of Dr. Gupta, you will get your path to achieve future goals. I am thankful as well as welcome you, sir, for accepting our invitation and being present with us today. And now here we all are very desperate to listen you, sir. Thanks you and welcome again, sir. Thank you very much for sharing her words by the Deepika. So I would like to thank the ma'am also. Now, without wasting time, I would like to hand over this mic to the Kalpesh sir. Sir, now over to you, sir. Yeah, thank you very much, sir, for this invitation. હું ગુજરાતીમાં વાત કરીશ, બરાબર. આપણા છોકરાઓ છે, લાઈક વધારે અંગ્રેજીમાં નહીં વાત કરીશ, ભાઈ, ઓલમોસ્ટ. અને હું ઈચ્છું છું કે બરાબર દરેક પાર્ટિસિપેટ કરે, બરાબર, ચર્ચામાં. નહીં કે હું ખાલી બોલી જાઉં. આરટીઆઈ એક એવો વિષય છે જે અમે એલએલબી એલએલમાં અભ્યાસ નહીં કરેલો. અમે ધીરે ધીરે અમે પોતાની પ્રેક્ટિકલ રીતે શીખા અને છેલ્લા લાઈક 10 વર્ષથી હું ટ્રાય કરું છું બધી લોકોને આરટીઆઈ વિશે ખબર પડે, લેક્ચર, સેમિનાર, વર્કશોપ દ્વારા, રાઈટ. કોઈ પણ જે બરાબર અપ્રોચ કરે છે, બરાબર, એસિસ્ટન્ટ માટે આરટીઆઈમાં, રાઈટ. સો હું ટ્રાય કરું છું. સો પ્રેઝન્ટેશન ચાલુ કર્યા પહેલા કેટલા લોકોને આરટીઆઈ વિશે ખબર છે? આરટીઆઈ શું છે? જરાક પણ કોઈ પણ વસ્તુ ખબર હોય, જસ્ટ ટેલ મી. આરટીઆઈ શું છે, કયા વર્ષનો કાયદો છે, શું થઈ શકે એમાં? સ્પેશિયલી રિસેન્ટલી હું આરટીઆઈ ગ્રુપ ચલાવું છું. આઈ વિલ ડિસ્કસ ઓન ફેસબુક. સો રિસેન્ટલી બનાસકાંઠાનો એક વેરી latest news that I will discuss. It's very shocking in terms of RTI. કે કઈ રીતે કામ ચાલી રહ્યું છે આરટીઆઈ એટ સ્ટેટ લેવલ અને ઇન્ડિયા લેવલ. યસ, સમ રિસ્પોન્સ. 2009 નો કાયદો છે એટલું જ ખબર છે, બીજું કાઈ ખબર નથી.
કયા વર્ષમાં છે? 2009 નહીં નહીં, તું કયા વર્ષમાં ભણે છે? FI LLB. FI. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ. Hello, sir. યસ યસ, Good morning. Good afternoon. Sorry. ગુડ આફ્ટરનૂન, ગુડ આફ્ટરનૂન. RTI એ ઓફિશિયલી સર્વિસ એક્ટ 1993 નું સ્થાન લીધું છે. 12 ઓક્ટોબર 2005 માહિતી મેળવવાનો અધિકાર છે, રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન. RTI ના અમલ માટે 2002 માં એક પ્રયોગ ફ્રીડમ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટ થી થયો હતો. 2005 માં RTI એક્ટ આવ્યું. રાજ્યોમાં 1997 માં સૌપ્રથમ તમિલનાડુમાં અમલ કરવામાં આવ્યો હતો. ઓકે, હમણાં કયા વર્ષમાં છે? ફાઇનલ યર, સેકન્ડ યર, ફાઇનલ યર? ફર્સ્ટ યર. ફર્સ્ટ યર. સો વેરી ગુડ રિસ્પોન્સ. યા, બીજું કોઈ કંઈ પણ ખબર હોય, આરટીઆઈ સાંભળેલું કંઈ પણ ખબર હોય, બરાબર? આજે આરટીઆઈ ના 15 વર્ષ થઈ ગયા છે, લોકોને આરટીઆઈ વિશે ખ્યાલ નથી, બરાબર? કેટલીક કોલેજોમાં આરટીઆઈ વિશે ભણાવવા નથી આવ્યું, ફેકલ્ટીને ખબર નથી, સ્ટુડન્ટ બરાબર ખબર નથી, આમ જનતાઓને બરાબર. હું સેટરડે સન્ડે પ્રોફેશનલના ક્લાસ લઉં છું, જે 45-50 વર્ષ પ્લસ એ લોકો છે, બરાબર છે? એ લોકોને પણ આરટીઆઈ વિશે ખબર નથી. હું ટ્રાય કરું છું, રાઈટ? હું બીબી એમબીએમાં ભણાવું છું, તો એ લોકોને ટ્રાય કરું કે આરટીઆઈ હું ભણાવું. એક બહુ બેઝિક કાયદો છે. આપણે ગ્રાહક સુરક્ષા કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન એક્ટની વાત કરીએ, આરટીઆઈ બહુ બેઝિક વસ્તુ છે, બધા લોકોને ખબર હોવી જોઈએ. નહીં કે અમે લો સ્ટુડન્ટ છીએ, બધા લો ફેકલ્ટી છીએ, એ લોકોને ખબર હોવી જોઈએ, બધાને ખબર હોવી. યસ પ્લીઝ. સર, આરટીઆઈ એટલે રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન, બરાબર? જેની અંદર અટલ બિહારી વાજપેયીજી અને 2002 ની અંદર કાયદો લાવ્યો હતો. પણ એનું એટલું બધું લોકોએ ને એટલો બધો પ્રતિસાદ મળ્યો નતો. એના પછી રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન 2005 ની અંદર આ લો આવ્યો. એમાં શું હોય કે લોકોને ને ઇન્ફોર્મેશન જે કાયદાકીય સંસ્થાઓ છે ને પૂરી ઇન્ફોર્મેશન મળતી ન હતી. ઓકે. અને લોકોને પોતાની સરકારી ઇન્ફોર્મેશન કે એવી ઇન્ફોર્મેશન કે જે જાહેર જનતા સુધી પહોંચવી જોઈએ, બરાબર? બરાબર છે. એની ઉપર અમુક ઇન્ફોર્મેશન પર રિસ્ટ્રિક્શન પણ આપેલા છે કે જેમ કે તમે દેશની સુરક્ષાથી લગતી કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન માંગવાનો અધિકાર ના હોય. કોઈ પર્સન હોય તો કોઈ પર્સન જોડેથી તમે ઇન્ફોર્મેશન, એની પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન તમે ના લઈ શકો. બરાબર છે. એ રીતે સર. તો સારા રિસ્પોન્સીસ મળી રહ્યા છે. મારું અડધું કામ બરાબર છે, પૂરું થઈ રહ્યું છે. આઈ વુડ સે કે આઈ વોન્ટ ટેક. યા પ્લીઝ. નાગરિકોને મળતા અધિકારોમાં જાણીએ તો રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન મતલબ દસ્તાવેજોની નકલ મંગાવવાનો, દસ્તાવેજો, કાર્યો, રેકોર્ડ્સનું સ્થળ ઉપર નિરીક્ષણ કરવું. એક સેકન્ડ, બીજા નથી બોલતા, પ્લીઝ માઇક મ્યુટ રાખો. યા પ્લીઝ કેરી ઓન. દરેક સરકારી પીઆઈઓ ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસની નિયુક્તિ કરવાની રહે છે. એમાં ફીસ 20 રૂપિયા હોય છે. બીપીએલ કાર્ડના ધારકોને ફીની માફી હોય છે. એમાં સમય મર્યાદા આઈ થિંક 30 દિવસની હોય છે. ઓકે, તો આરટીઆઈ ફાઇલ કર્યું છે જાતે? કઈ આઈડિયા, કે બેઝિક આઈડિયા ક્યાં આરટીઆઈ આપણે ફાઇલ કરી શકીએ, ક્યાંથી ઇન્ફોર્મેશન આપણે માંગી શકીએ? નમસ્કાર સર. આપણે ગ્રામ પંચાયત થી માંડીને છેક કેન્દ્ર સરકાર સુધી આપણે માહિતી માંગી શકીએ છીએ. બરાબર છે. અને કોઈ ભ્રષ્ટ વ્યક્તિની, ભ્રષ્ટ સરકાર, ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ છે એની પણ તપાસ કરી શકીએ છીએ. તો કાયદામાં લખ્યું છે ભ્રષ્ટ વ્યક્તિ સામે જ આપણે માહિતી માંગી શકીએ, એવું કાયદામાં લખ્યું? નહીં સર, ભ્રષ્ટાચાર કોઈ અધિકારી કરતો હોય તો એના સામે પણ આપણે માહિતી માંગી શકીએ છીએ, બરાબર? કોઈ સરકારની સામે પણ માહિતી માંગી શકીએ છીએ. બરાબર છે. ઓકે, બીજું કોઈ? સર, આની અંદર કેવું હોય કે તમે ને સરકારી કોઈ પણ ઓથોરિટી હોય ને એની જોડે પણ માહિતી તમે માંગી શકો. પણ એવી કેવી માહિતી કે તમે કોઈ પણ પર્સન હોય ને એમની ના માંગી શકો. જે માહિતી સરકાર સાર્વજનિક કરવા માંગે ને અને જે તમારા સુધી પહોંચી ના હોય એવી માહિતી મેળવવાનો તમને અધિકાર હોય છે. અને પ્લસ કે કોઈ પણ એવું ટ્રસ્ટ હોય ને કે જેની ઇન્ફોર્મેશન તમને જોઈએ એ પણ મળી શકે, ઇન્ક્લુડિંગ બીસીસીઆઈ નો પણ સમાવેશ આમાં થઈ શકે સર. બરાબર છે. ઓકે, બીસીસીઆઈ નો કેમ સમાવેશ થઈ શકે? કેમ કે સર એ ટ્રસ્ટ છે અને ટ્રસ્ટ પર સરકારનો થોડો અધિકાર હોઈ શકે. ઓકે, એક છે, આપણે એક ડિસ્કસ, બરાબર, કેસ છે, ડિસ્કસ કરીશું બીસીસીઆઈ નું ઇશ્યુ. પોલિટિકલ પાર્ટી સામે આપણે માંગી શકીએ માહિતી આરટીઆઈ માં? આપણે બહુ સારા સ્ટુડન્ટ છે, બરાબર? મારો વિચાર છે છેલ્લે 15-20 મિનિટના વિલ ગીવ એક્સરસાઇઝ, તમે આરટીઆઈ પર ક્વેશ્ચન બનાવો, બરાબર? આપણે કરીશું. યસ પ્લીઝ. બેકગ્રાઉન્ડ
સમમાં બેઝ સારું છે, તમે વધારે સારા રિસ્પોન્સીસ આવી રહ્યા છે તમારી તરફથી. સો યસ, પોલિટિકલ પાર્ટી તરફ આપણે માંગી શકીએ માહિતી? આરટીઆઈ માં આવે પોલિટિકલ પાર્ટી? હા યસ સર, માંગી Yes, sir. શકીએ છીએ. ઓકે, ઇવન લાસ્ટમાં સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશનું કાર્યાલય પણ આવરી લેવામાં આવ્યું હતું આરટીઆઈ અંતર્ગત. બરાબર છે. સર સરકારનું અનુદાન લેતી હોય તો પછી માગી શકીએ આપણે. ઓકે, સર એ લોકો પબ્લિક ફંક્શન્સ પરફોર્મ કરે છે તો એ લોકોને પબ્લિકને ઇન્ફોર્મેશન આપવી જોઈએ. એક્ઝેક્ટલી રાઈટ. આ બહુ એક સારો રિસ્પોન્સ છે. તમે પબ્લિક ઓફિસ બરાબર ફંક્શન કરી આવો છો, રાઈટ, અને ઓફિસ સર યુ આર હોલ્ડિંગ પબ્લિક ઓફિસ, રાઈટ. સો ઇન ધેટ કેસ તમારે બરાબર યુ હેવ ટુ બી રિસ્પોન્સિબલ, રાઈટ, લાયબલ ટુ ધ સિટીઝન, રાઈટ. તમારી સિટીઝન જે માહિતી માંગે લાયબલ ટુ ઓલ, બીકોઝ આપણે એમને ચૂંટેલા છે, પોલિટિકલ પાર્ટી છે, બીજી પબ્લિક ઓથોરિટી આપણી સર્વિસ માટે છે. ઓબ્વિયસલી માહિતી એ આપવી જોઈએ. ઘણા બધા ઇસ્યુ છે, વિલ ડિસ્કસ નાના અને બધા ડિફરન્ટ કેસીસ ઇસ્યુ. એટલે બનાસકાંઠાની જે વાત કરીશ, હું શેર કરીશ હમણાં. કદાચ તમે કોઈમાંથી વાંચ્યું હોય, બનાસકાંઠા ડીડીઓ, ડિસ્ટ્રિક્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓફિસરનો એક સર્ક્યુલર, ને રિયલી ગોઝ અગેન્સ્ટ આરટીઆઈ. 3-4 દિવસ પહેલાની વાત છે, હું શેર કરીશ. બીજું કોઈ બિફોર આઈ સ્ટાર્ટ? યા હસમુખ હાથ રેઝ કર્યો છે. હસમુખ, okay, so let me start. Very good right interaction with all of you. So હું પ્રેઝન્ટેશન ખાલી મને કહેતા રહેજો પ્રેઝન્ટેશન આગળ જાય છે કે નહીં, કે લાસ્ટ ટાઈમ I had a issue with one of place. સ્લાઇડ દેખાય છે? Yes, sir. યસ સર. ઓકે, સ્લાઇડ મૂવ થતી હોય તો મને કહેતા જજો, બરાબર? ઓકે, યા થાય છે મૂવ? Yes. યા લાસ્ટ Yes, ટાઈમ તો complete. અર્ધ વચ્ચે મને કીધું નહીં સર તમે સ્ટાઇલ એક જ જગ્યાએ છે. ધેટ વોઝ અ ઇશ્યુ લાસ્ટ ટાઈમ. સો ઇન્ટ્રોડક્શન આપણે વાત કરીએ. આર્ટિકલ 19(1) તમે કઈ રીતે કનેક્ટ કરીશું આરટીઆઈ સાથે? આપણે આર્ટિકલ 19(1)A બરાબર કઈ રીતે તમે આરટીઆઈ સાથે કનેક્ટ કરશો? એની રિસ્પોન્સ? હા, હેલો યસ સર, મને એ જ પ્રશ્ન હતો કે આર્ટિકલ 19A ને હા, એની અંદર ફ્રીડમ ઓફ એક્સપ્રેશન છે, બરાબર ને? બરાબર છે. તો આ ને બેનું આમ એક જ જેવું થઈ ગયું ને? એક્ઝેક્ટલી, બહુ સારો રિસ્પોન્સ છે. જો આપણે આ કાયદો આપણે ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ એન્ડ એક્સપ્રેશનની વાત કરીએ, વાણી અભિવ્યક્તિ સ્વતંત્રતા જે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ, એ ક્યારે યુઝ કરી શકું છું? જ્યારે આપણી પાસે માહિતી હશે, બરાબર. અને એક સારા નાગરિક બનવા માટે આપણે એવું નથી કે હું આપણે કહી શકીએ કે સારા નાગરિક કોને કે હા, લાઈક ઘણી જગ્યાએ રિસ્પોન્સ આવ્યા છે, ટેક્સ ભરે, ડ્યુટી પોતાની ડ્યુટી બરાબર કરે, પણ સેકન્ડ થિંગ બસ એ શું છે કે તમે બરાબર ગવર્મેન્ટ બરાબર કઈ રીતે ચાલે છે, નોટ ગવર્મેન્ટ પોલિટિકલ પાર્ટી, એકદમ ઓફિસિયલની ગવર્મેન્ટ ઓફિસ છે. તમારે આપણે ઇન્ટરેસ્ટ લેવાનો છે, બરાબર. તો જ દેશ તમારા ડિસ્ટ્રિક્ટની વાત કરો, તમારે બરાબર એક વોચ રાખવાની છે. સ્ટેટ લેવલની વાત કરો, નેશનલ લેવલની વાત કરો, તમારે કઈ રીતે વર્ક કરે છે પબ્લિક ફંક્શન્સ, એ તમારે આપણે ઇન્ટરેસ્ટ લેવાનો છે, બરાબર છે. અને દેન આપણે કઈ પણ ઇસ્યુ બરાબર વાત કરી કે ઇસ્યુ છે, પ્રોબ્લેમ છે, આપણે આપણો વોઇસ રેઝ કરવાનો છે. So there is a connection, right? Please might mute રાખજો. So there is a connection, બરાબર છે. Article 19(1)A of Constitution of India and RTI. RTI આપણે માઇક મ્યુટ રાખજો પ્લીઝ. આપણે પહેલે ગવર્મેન્ટ ઓફિસમાં જતા હતા તો શું સિચ્યુએશન નથી? આપણે જતા હતા લાગતા હતા, ફોર એક્ઝામ્પલ પાસપોર્ટ એની એપ્લિકેશન કરી છે, રાશન કાર્ડની એપ્લિકેશન કરી છે, તો પહેલે શું થતું હતું? પહેલે આરટીઆઈ પહેલા સર ઇન્ફોર્મેશન જ ન હતી કે કેવી રીતે શું પગલા ભરવાના હોય કોઈ પણ વસ્તુ પાછળ. ને દાખલા તરીકે તમે પાસપોર્ટની એપ્લિકેશન કરી છે, બરાબર છે. હવે પાસપોર્ટ નથી આવ્યો, સો આની પહેલાની વાત કરું છું, તો શું રિસ્પોન્સ શું મળતા ત્યાંથી? આપણે કોઈ ઓફિસમાં જતા હતા, ચાલો કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ ઓફિસમાં, શું રિસ્પોન્સ આવતા? કોઈ પણ તમે મમ્મી પપ્પાને એક્સપિરિયન્સ થયા હોય તો રિલેટિવમાં ગવર્મેન્ટ ઓફિસ જતા કામ જ નથી થતું, કેટલા સમય થઈ ગયો, આપણે પાસપોર્ટ એપ્લિકેશનનો, રાશન કાર્ડ આપણે એપ્લાય કર્યું છે, ઘણો સમય થઈ ગયો છે, રાઈટ. સો પહેલે શું થતું કે ભાઈ શું કે ભાઈ કાલે આવજે, પરમ દિવસે આવજે, આવું કામ નથી થયું, બરાબર, આવા જવાબો મળતા હતા આપણા. ટ્રાન્સપરન્સી જેવું કઈ નહીં હતું.
સો એના લીધે આપણે કે ભાઈ જલ્દી ફટાફટ પતે, ભાઈ તમે બોલો ને તમને કેટલા પૈસા જોઈએ છે, બરાબર. સો આ કનેક્શન છે, ટ્રાન્સપરન્ટ સિસ્ટમ નથી અને then પછી કામ નથી થતું, આપણે પૈસા આપીને કામ કરાવ્યું, બરાબર. ધીરે ધીરે એ લોકોને ટેવ પડી જાય અને પછી દરેક વ્યક્તિ પાસે એ જે ઓફિસર છે અધિકારી, બરાબર, નીચે જઈને ઉપર સુધી એ પછી એ પૈસાની માંગણી કરે. તો આ સ્ટેટમેન્ટ મેડ બાય એટર્ની જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા, તમને ખ્યાલ હશે સોલી સોરાબજી. So lack of transparency was the main cause of preventing corruption and the right to information will lead to openness, accountability, integrity. So આ એટલે ટ્રાન્સપરન્સી નહીં હતી, બરાબર, એના લીધે કરપ્શન અને એક આરટીઆઈ થી એક જે જવાબદાર લોકો જવાબદાર થશે, એક ઓપનનેસ આવશે. આરટીઆઈ વાત કે ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝમાં આરટીઆઈ છે, મોર દેન 120 કન્ટ્રીઝમાં આરટીઆઈ છે. આપણા તે 2005માં કાયદો હતો, નામ અલગ અલગ હશે. તમે જોઈ શકો છો ફ્રીડમ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટ, promotion of access to information act. સ્વીડનમાં that was the first you can say like RTI જો કાયદો આવેલો, અને like official information act and the different અલગ અલગ નેમ છે. અને અમુક કન્ટ્રીમાં આરટીઆઈ એટલે કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ફ્રાન્સ, બ્રાઝિલ, મેક્સિકો, કોલંબિયા આપણા અર્થઘટન કરવામાં આવે છે, ઇન્ટરપ્રિટેશન, રાઈટ. સો આર્ટિકલ 19 and then constitution. So that's the thing. આરટીઆઈ કાયદો 2005 પહેલા બધા અલગ અલગ સ્ટેટમાં અલગ અલગ કાયદો હતો. સ્લાઇડ ચેન્જ થાય છે, સ્લાઇડ. યસ સર. ઓકે, યા, થેન્ક યુ. સો જોઈ શકો છો બરાબર, ડિફરન્ટ સ્ટેટમાં તમિલનાડુ, ગોવા, કર્ણાટક અલગ અલગ સ્ટેટમાં, જમ્મુ કાશ્મીરનો પણ 2009 નો તમને ખબર છે ઘણા બધા કાયદો નથી લાગુ પડતા. તો 2009 નો કાયદો આપણે હતો આરટીઆઈ નો. હવે તો નાઉ ઇટ્સ વન. સો 2005 એપ્લિકેબલ ટુ ઓલ ઓવર ધ ઇન્ડિયા. સો આરટીઆઈ જર્નીની વાત કરીએ આપણે, મને એની પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમે રોકી શકો છો ક્વેશ્ચન માટે, રાઈટ. કોઈ પણ મને રોકીને સવાલ પૂછી શકો છો. સો ઓફિશિયલ સિક્રેટ એક્ટ જર્નીની વાત કરીએ આપણે, તો પહેલે શું હતું, આ તમે જોઈ શકો 1923 નો કાયદો છે. તો પહેલે જે પણ ઓફિશિયલ ગવર્મેન્ટ જે હોય તે બધું વસ્તુ સિક્રેટ રાખવામાં આવતી હતી, બરાબર. સો યુ કેન સી ધ નેમ ઓફિશિયલ સિક્રેટ એક્ટ. પછી રાજસ્થાનમાં તમે એક નાનો વિડીયો છે, હું નહીં બતાવીશ, તમે યુ કેન ચેક ઇટ લેટર ઓન. યુ કેન જસ્ટ ટાઈપ MKSS, પાર્ટ 1 વિડીયો આવશે મારી પાસે. એક જે વિડીયો છે એ બતાવીશ, આમાં ઘણો સમય લઈ લેશે. સો મજદૂર કિસાન સક્રિય સંગઠન એ લોકો મુવમેન્ટ ચલાવી, રાઈટ, રાજસ્થાનમાં. અને એ લોકો બધા ઇન્ફોર્મેશન માંગવા લાગ્યા, એટલે પંચાયતમાંથી ડિફરન્ટ બધા અલગ આસ્પેક્ટ પર. સો ઘણી બધી બરાબર એમાં વાત કરી, બરાબર છે. એ બધું માહિતી દ્વારા છે ને બધું આપણી સમક્ષ આવી. ધીરે ધીરે કરીને પછી અરુણા રોય ફોર્મર આઈએએસ ઓફિસર હતા અને બીજા બધા મળીને ચળવળ ચલાવી અને આરટીઆઈ નો કાયદો આવ્યો. એટલે ફ્રીડમ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટ 2002 નો કાયદો છે. સો આ કાયદામાં સૌથી મોટું લાઈક ખામી શું હતી, લાઈક ડ્રોબેક. તો કોઈ પનિશમેન્ટની જોગવાઈ નહીં. તમે બરાબર લાગે કોઈ પણ તમે આપણે કાયદો જોઈએ છે, બરાબર, કંપનીની વાત કરીએ, ક્રિમિનલ આઈપીસી ની, બીજી કોઈ પણ કાયદાની વાત કરીએ તો પનિશમેન્ટની વાત થાય. તમે આ ના કરો તો બરાબર પનિશમેન્ટ, રાઈટ, ફાઇન અને ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ એવી જોગવાઈ હોય છે. સો આમાં એવી કોઈ જોગવાઈ નહીં હતી. એન્ડ ધેન રાઇટલી લાઈક 2005 નો કાયદો આપણી સમક્ષ છે, જે આપણે ઇટ્સ ધેર ફોર લાસ્ટ 15 યર્સ. સો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઓબ્જેક્ટિવ, બે ઓબ્જેક્ટિવ છે, ટ્રાન્સપરન્સી અને એકાઉન્ટેબિલિટી. સો બે શબ્દો છે સાથે સાથે જશે. તો ટ્રાન્સપરન્સી હોવી જોઈએ. અગર ટ્રાન્સપરન્સ નથી, રાઈટ, અને જે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે ને જવાબદાર ઠેરાવવાના છે. તો ટ્રાન્સપરન્સી અને એકાઉન્ટેબિલિટી, અને એક દરેક આપણે કાયદા જોઈએ છે એમાં અલગ અલગ ઓફિસીસ ઓથોરિટી હોય છે, રાઈટ. ક્યાં એનો એપ્લિકેશન માટે, અપીલ માટે, કમ્પ્લેન્ટ માટે તો ડિફરન્ટ ટાઈપની જોગવાઈ હોય છે, પ્રોવિઝન્સ. સો સેન્ટ્રલ ઇન્ફોર્મેશન કમિશનની સ્થાપના અને સ્ટેટ ઇન્ફોર્મેશન કમિશન, બરાબર. સો બે ઓફિસની સ્થાપના આ કાયદાના અંદર કરવામાં આવે છે. મને બરાબર રોકી શકશો બરાબર સવાલ માટે, એની પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ અગેન આઈ એમ આસ્કિંગ. સો રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન, યસ. સર તમે કહ્યું ને કે બે સરકારે ઓથોરિટી બનાવી છે કે આની પર કોઈ કેસીસ થાય કે કોઈ પણ ઇસ્યુ હોય તો એનું સોલ્યુશન લાવવા માટે. પણ એની અંદર એવું થઈ શકે કે કોઈ પર્સન પર આપણે કહીએ કે આખી ઓથોરિટી, કે જેમ કે એક્ઝામ્પલ કે કોઈ પણ નગરપાલિકાનો કોઈ કેસ આવ્યો તો આપણે શું નગરપાલિકા પર જ એની ઓબ્જેક્શન ઉઠાવવાનો હોય કે કોઈ પર્સને આપણું ના સાંભળ્યું એની પર? નહીં, મેં હમણાં ઓથોરિટી જે વાત કરી, બે ઓથોરિટી છે. આપણે સેન્ટ્રલ ઇન્ફોર્મેશન કમિશન, રાઈટ, આપણે આમાં જે વાત કરી આપણે સેન્ટ્રલ ઇન્ફોર્મેશન કમિશન, સ્ટેટ ઇન્ફોર્મેશન કમિશન. સો આ કમ્પ્લેન્ટ અને અપીલ, બરાબર, એની બેની જોગવાઈ માટે ઓફિસ. આપણે કમ્પ્લેન્ટ ક્યાં કરીશું, અપીલ ક્યાં કરીશું, તો આ ઓફિસ છે. હું આપણે ડિસ્કસ કરીશું જે છે નગરપાલિકાની આ વાત કરી કે ઇસ્યુ છે, બરાબર, તેને કેવી રીતે આપણે આરટીઆઈ ફાઇલ કરવું જોઈએ, બરાબર. હું આઈ વિલ ડિસ્કસ. ઓકે, ઠીક છે. ઓકે સર,
સો રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એ આપણે એની પર વ્યાખ્યામાં આપવામાં આવેલ છે, વધારે બાહાટ કરવાની જરૂર નથી કઈ. સો આપણે જોઈ શકીએ છીએ તમે રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશનમાં સર્ટિફાઈડ કોપી વાળા ભાઈ ખાસ કરીને તમે માંગી શકો છો, બરાબર. હું વાંચીશ નહીં આ પ્રોવિઝન્સ. ઇન્સ્પેક્શન ઓફ વર્ક, આ બહુ આઈ વુડ સે હાર્ડલી બહુ ઓછા જણો યુઝ કરે છે કે ઇન્સ્પેક્ટ. તમે આપણે જઈને કોઈ બરાબર ગવર્મેન્ટ ડોક્યુમેન્ટ જોવા છે કે જોઈએ, બરાબર આપણે વર્ક એ ભાઈ આપણે પર્સનલી જઈને જોઈ શકીએ છીએ. રેકોર્ડ્સ તો ઓબ્વિયસલી આપણે માંગી શકીએ, બરાબર. રેકોર્ડ્સને આપણે પણ ડિફાઇન કરેલું છે કે વોટ ઇઝ રેકોર્ડ, બીજા આપણે સેક્શન 2I માં. તમે સર્ટિફાઈડ કોપી થઈ ગઈ, સર્ટિફાઈડ સેમ્પલ તમે લઈ શકો છો, બરાબર. ડિફરન્ટ લાઈક અને like you can see information the different way, like floppy steps, so it's not in like practice આ બધી વસ્તુ. સર્ટિફાઈડ સેમ્પલ ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક પુલ છે, બરાબર, પુલ બની રહ્યું છે ફોર એક્ઝામ્પલ, અને દેન કોન્ક્રીટ યુઝ થઈ રહ્યું છે ફોર એક્ઝામ્પલ, then you can ask, તમે જોઈ રહ્યા છો બરાબર, પુલ બનતા જ અમુક મહિનાઓમાં, અમુક દિવસોમાં જ, મહિનાઓની વાત ક્યાં છે, પુલ તૂટી જાય છે. તો એ બનતી એ સમયે તમે ફોર એક્ઝામ્પલ લાઈક શું મટીરિયલ યુઝ થઈ રહ્યું છે કોન્ક્રીટનું, એ તમે માંગીને યુ કેન ગેટ ઇટ ચેક કે બરાબર શું એમાં ખામી, કેમ કે તમે જોઈ શકો ટેન્ડર દ્વારા બધું આપવામાં આવે છે આ બધું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વસ્તુઓ બનાવવા, રાઈટ. સો એમાં તમે પણ તો સર્ટિફાઈડ કોપી થઈ ગઈ, સેમ્પલ થઈ ગયું, રાઈટ. તમે ઇન્સ્પેક્ટ વર્ક પણ જઈને તમે ઇન્સ્પેક્ટ કરી શકો છો. તો આ એક આરટીઆઈ રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશનની એક ડેફિનેશન આપવામાં આવ્યું છે. ઇન્ફોર્મેશનમાં અગેન different way you can see records, documents, memo, emails, press release, circular, papers, samples, right. આ બધી વસ્તુ આપણે માંગી શકીએ, કોન્ટ્રાક્ટ. હવે મારો ક્વેશ્ચન છે, આપણે આપણે બનાસકાંઠામાં પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટી છે કોઈ? બનાસકાંઠાની કોઈ પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટી નામ આપો. બનાસકાંઠામાં સર પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટી નથી. નથી? નો સર. નથી સર, કોઈ ખ્યાલ નથી ગયો, છે જ નહીં. પાટણમાં છે સર. પાટણમાં કઈ યુનિવર્સિટી છે? ગોકુલ. ગોકુલ, યા. સિદ્ધપુરમાં છે. સિદ્ધપુરમાં, ઓકે. સો આ ગોકુલ યુનિવર્સિટી બરાબર છે, તો તમે ઇન્ફોર્મેશન માંગી શકો ગોકુલ યુનિવર્સિટી પાસે? બોલતા જાઓ, ઇન્ટરેક્શન કરતા જાઓ, બધા મજા આવશે. અધરવાઇઝ પીપીટી નો કોઈ મતલબ નથી. આપણે ગોકુલ યુનિવર્સિટી પાસે તમે ઇન્ફોર્મેશન માંગી શકો આરટીઆઈ માં? મારો આ પ્રશ્ન છે. યસ સર. યસ સર. કેવી રીતે માંગી શકો? કેમ કે સર એ ટ્રસ્ટ છે અને તેની નોંધણી પણ સરકારની અંદર થયેલી હશે ને, અને ટ્રસ્ટ જોડે આપણે ઇન્ફોર્મેશન માંગી શકીએ. ઓકે, બીજું કોઈ? બોલતા રહેજો, બોલતા રહેજો. યસ પ્લીઝ, બોલો બોલો. જો દરેક વસ્તુ બરાબર, આજે કોઈ છોકરો બરાબર આપણે કોઈ બાળક પણ થાય, એની પર રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે, એ પણ ગવર્મેન્ટ ઓફિસ થઈ ગઈ. કોઈ કશે રજીસ્ટ્રેશન થયું છે તો એ ગવર્મેન્ટ ઓફિસ થઈ ગઈ. કોઈ દુકાન છે બરાબર, આપણે તમને આપણે ગુમાસ્તા ધરાવવાનું લાયસન્સ, બરાબર, આપણે જે વાત કરી ગુજરાતીમાં શોપ એન્ડ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ લાયસન્સ, બરાબર. તમે દુકાનનું રજીસ્ટ્રેશન થયું છે, આપણી પાસે બોમ્બે શોપ એન્ડ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એક્ટ, બરાબર, ગુજરાતમાં ચાલે છે. સો એ આપણે દુકાન પણ પબ્લિક ઓથોરિટી થઈ ગઈ, એની પાસે ઇન્ફોર્મેશન આપણે માંગી શકીએ. ટ્રસ્ટમાં કોઈ છે, ટ્રસ્ટમાં રજીસ્ટર થયું છે, કોઈ સોસાયટીમાં રજીસ્ટ્રેશન થયું છે, બરાબર. આ જે કારણ છે, આપણે માંગી શકીએ ઇન્ફોર્મેશન. ટ્રસ્ટમાં તો ના વાંચી શકે, પણ એમની ઓથોરિટી રજિસ્ટ્રાર ના આપી હોય તો રજિસ્ટ્રાર થ્રુ વાંચી શકે. એક્ઝેક્ટલી, બરાબર. બહુ તમે સારો જવાબ આપ્યો. સો આ જે સેકન્ડ પેરા છે એની આપણે વાત કરીએ કે any private body which information related to any private body which can be accessed by public authority. હવે ખાલી એક્ઝામ યુનિવર્સિટી કેમ એક્ઝામ્પલ માં કે આપણે કોઈ પણ યુનિવર્સિટી પરથી ઇન્ફોર્મેશન આપણે માંગી શકીએ, બરાબર. નાઉ યુનિવર્સિટી સેટઅપ બરાબર એક કાયદા દ્વારા થવામાં આવે છે, બરાબર. દાખલા તરીકે જીએનએલ ની વાત કરીએ, ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટી એક્ટ 2003, બરાબર. એચએનજીયુ નું પણ એક્ટ હશે કોઈ, બરાબર, મને નથી ધ્યાન,
ગુજરાત યુનિવર્સિટીનો કાયદો 1955, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ. પછી હું સાઉથ ગુજરાતમાંથી મેં કર્યું છે બીકોમ LLB LLM. તો સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટી એક્ટ, આ બધા કાયદા બરાબર અંદર ધેટ ઇઝ એક્ટ, બરાબર. એક આ યુનિવર્સિટી થઈ ગઈ પબ્લિક યુનિવર્સિટી વી કેન સે. અને બીજું આપણા ગુજરાત સ્ટેટ પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટી એક્ટ 2009 છે, બરાબર. એની અંદર ચિત્રકામ કરવાનું બંધ કરજો, બરાબર. તો આ પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટી છે. તો ગુજરાત સ્ટેટ પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટી એક્ટ 2009 ની અંદર આપણે યુનિવર્સિટી ગોકુલ છે, બીજી અમદાવાદ યુનિવર્સિટી થઈ ગઈ, પછી હું પારુમાં છે પારુ યુનિવર્સિટી, પછી એન્ડ નવરત્ન યુનિવર્સિટી, રાઈટ. સો અરાઉન્ડ મે બી 25 પ્લસ અરાઉન્ડ યુનિવર્સિટી છે. સો આપણે ડાયરેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન ના માંગી શકીએ એની પાસે, બરાબર. સો ઇન્ફોર્મેશન એના રિલેટેડ કે માંગવી હોય તો એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટ, UGC, બરાબર. પછી બીજા બધા કોઈ ચલાવતા હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ પારુ યુનિવર્સિટીમાં મેડિકલ MBBS કોર્સ ચાલે છે, તો ડાયરેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન તો હું મેડિકલ કાઉન્સિલ બરાબર ત્યાંથી ઇન્ફોર્મેશન માંગી, UGC થી માંગી. UGC તો ડિફરન્ટ કોર્સ પાડે છે. રેગ્યુલેટરી બોડી અમારા લાઈક આર્કિટેક્ટના કોર્સ ચાલે, રાઈટ. ફાર્મસી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા, સો કાઉન્સિલ ઓફ આર્કિટેક્ચર, ફાર્મસી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા, ડેન્ટલ, આ બધા છે એક રેગ્યુલેટરી બોડી છે. આપણે કેવું છે BCI, બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા. સો વિચ કેન બી પબ્લિક ઓથોરિટી છે. UGC એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટ એના ત્યાં જે ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ છે, રાઈટ, જે પ્રાઇવેટ બોડીની ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ છે તે આપણે માંગી શકીએ, આપણે ડાયરેક્ટલી ના માંગી શકીએ, બરાબર. સુધી આ કહેવા માંગે છે સેકન્ડ પેરા. નાઉ રેકોર્ડ્સ અગેન ડિફાઇન કર્યું છે કે તમે શું માંગી શકો છો ડિફરન્ટલી. ડોક્યુમેન્ટ, મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ, ફેક્ટ્સ, કોપી એન્ડ ધ રિપ્રોડક્શન ઓફ ઇમેજીસ, any material produced by a computer, any devices, so that you can ask. So right to information, records, that all are defined. હવે પબ્લિક ઓથોરિટી વાત કરીએ, આ બહુ મહત્વની એક ડેફિનેશન છે. ઘણા બધા ઇશ્યુ આના પર થાય છે કે અમે તો પબ્લિક ઓથોરિટી નથી, બરાબર. સો છેલ્લા 15 વર્ષમાં ઘણા બધા કેસીસ આવ્યા, હજુ પણ આવે છે કે નહીં અમે પબ્લિક ઓથોરિટી નથી, બરાબર. સો ફર્સ્ટ 3-4 લાઇન્સ વેરી કોમન છે કે ભાઈ કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં છે, પાર્લિયામેન્ટ દ્વારા કઈ બનાવવામાં આવે છે, રાઈટ. સ્ટેટ લેજિસ્લેચર, સ્ટેટ લેવલ પર ઇટ્સ વેરી ઓબ્વિયસ, રાઈટ, ગવર્મેન્ટમાં આવે. અને કોઈ નોટિફિકેશન દ્વારા, રાઈટ, અપ્રોપ્રિએટ ગવર્મેન્ટ એટલે શું, સ્ટેટ અથવા સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ, બરાબર. એ કોઈ નોટિફિકેશન દ્વારા કહે કે ભાઈ આ પબ્લિક ઓથોરિટી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ હું આપું IIM. સર IIM કઈ રીતે કામ કરે છે? IIM ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ મેનેજમેન્ટ, બધાને ખ્યાલ હશે IIM ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ મેનેજમેન્ટ. સો IIM દરેક સ્ટેટમાં, બરાબર, મેં કામ કરેલું IIM માં એઝ અ એસોસિએટ. સો દરેક જગ્યાએ IIM એ સોસાયટી રજિસ્ટ્રેશન, રાઈટ, એક્ટ ડિફરન્ટ સ્ટેટમાં એમાં રજિસ્ટર હતી. એ રીતે IIM શરૂઆત છે દરેક સ્ટેટમાં, બરાબર છે. અને 2017માં કાયદો આવ્યો IIM એક્ટ, બરાબર. એના પહેલે દરેક, પછી MHRD, હવે એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટ છે, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ નેશનલ ઇમ્પોર્ટન્સ, રાઈટ, નેશનલ લેવલની એક સંસ્થા છે આપણે એજ્યુકેશન સંસ્થા, તેમનો IIM એમની અંદર લીધી, બરાબર છે. તો આ એક IIT નો કાયદો છે, બરાબર. નેશનલ લો યુનિવર્સિટી વાત કરીએ, નેશનલ દરેક સ્ટેટનો કાયદો છે. ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટી એક્ટ, રાઈટ, ડિફરન્ટ દિલ્હી, રાઈટ, નેશનલ લો યુનિવર્સિટી એક્ટ, ડિફરન્ટ કાયદા દ્વારા બનેલી છે ને પ્રાઇવેટ. અને એક સૌથી મોટું આ ટેસ્ટ તમે કહી શકો છો કે બોડી ઓન્ડ, કંટ્રોલ એન્ડ સબસ્ટેન્શિયલી ફાઇનાન્સ બાય, રાઈટ, એની NGO. સો ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન શોર્ટ ગવર્મેન્ટનું કંટ્રોલ હોય, ફાઇનાન્સ હોય. આ ફાઇનાન્સમાં ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ કે તમે કઈ રીતે, ઇટ્સ નોટ સ્ટ્રેટ જેકેટ કે 40% ફાઇનાન્સ કર્યું છે, 50% ડિપેન્ડ અપોન કેસ ટુ કેસ, એમાં કઈ પર્સન્ટેજ નથી આવી, બરાબર. સો બોડી ઓન, કંટ્રોલ એન્ડ સબસ્ટેન્શિયલી ફાઇનાન્સ બાય. સો એ પણ એક પબ્લિક ઓથોરિટી. સો જનરલી શું જવાબ આપતા કે આપણે હા ગવર્મેન્ટની ઇન્ફોર્મેશન માંગી શકીએ, બરાબર. આપણા વર્ડ મોંમાંથી આવવા, શબ્દો આવવા નીકળે કે હા સરકાર પાસેથી માહિતી માંગી શકીએ. પણ આ ડેફિનેશન એનાથી પણ મોટી છે, રાઈટ. પબ્લિક ઓથોરિટી ગવર્મેન્ટ તો છે જ, પણ આ બધી જે બીજા બધા ઓર્ગેનાઇઝેશન પણ છે, સંસ્થાઓ, ઇન્સ્ટિટ્યુશન, એ પણ આપણે આ ડેફિનેશનમાં કવર થાય છે. બે ઓથોરિટી જ્યાં વાત કરીએ ઓબ્જેક્ટિવ, બરાબર. તો સ્ટેટ લેવલ આ બંને અલગ છે, બરાબર. તમે બધાને ખ્યાલ આવી ગયો છે કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન એક્ટ, તમે બધા અભ્યાસ કર્યો છે, બરાબર. હું ટાઈમ નહીં લઈશ વધારે. સો કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન બેંક કેવું હોય છે, કન્ઝ્યુમર ફોરમ, રાઈટ, ડિસ્ટ્રિક્ટ કન્ઝ્યુમર ફોરમ હોય છે, એની ઉપર સ્ટેટ કમિશન, નેશનલ કમિશન, બરાબર, ને પછી સુપ્રીમ કોર્ટ, આ ટાઈપની વડે વ્યવસ્થા છે કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન એક્ટમાં. સો આમાં આવું નથી, બરાબર. સો
સ્ટેટ ઇન્ફોર્મેશન કમિશનના સામે બરાબર તમે અપીલ સેન્ટ્રલ ઇન્ફોર્મેશનમાં ના કરી શકો. આ બંને વસ્તુ અલગ છે, બરાબર. પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશન હવે લેફ્ટ સાઈડ પર વાત કરીએ આપણે. સો સ્ટેટ લેવલ પર દેર બી લાઈક પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસર, બરાબર. સો તમે HNG માં યુનિવર્સિટીમાં પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસર કોની નિમણૂક કરી હશે, બરાબર, RTI માં. અને એપેલેટ ઓથોરિટી એની હિસાબે અપીલ કરવા માટે, બરાબર છે. આ પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસર અને એપેલેટ ઓથોરિટી દે સિટ ઇન ધ સેમ ડિપાર્ટમેન્ટ, બરાબર. એક જ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય છે અને સિનિયર ઓફિસર હોય છે, બરાબર. એક્ઝામ્પલ હું ડિસ્કસ કરી, હું સાઉથ ગુજરાતમાં કરું. સો રજિસ્ટ્રાર એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિને એઝ અ PI તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવે, બરાબર. કોઈ ફેકલ્ટીને પણ નિમણૂક કરવામાં આવે છે. અમુક તમે આપણી યુનિવર્સિટીમાં રજિસ્ટ્રારને ખાસ કરીને PI તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવે છે. બાકી અમુક જગ્યાએ ચલો ફેકલ્ટી તમે ભણાવો તમારે આ પણ કામ કરવાનું છે, બરાબર. આ પણ વ્યવસ્થા હોય છે. તો અમે એક્ઝામ્પલ આપ્યું GIDC, પછી આપણી યુનિવર્સિટીને એક્ઝામ્પલ મેં આપ્યા. સો આ સિનિયર પોઝિશન ઓફિસર હોય છે, એપેલેટ ઓથોરિટી, બરાબર. અને એમની ઉપર ભાઈ અપીલ કરવા માટે સ્ટેટ ઇન્ફોર્મેશન કમિશન, રાઈટ. આપણા ત્યાં ગુજરાતમાં ગાંધીનગર ખાતે છે ઓફિસ. અને રાઈટ સાઈડ આપણે વાત કરીએ સેન્ટ્રલ પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસર, સો સેન્ટ્રલ પબ્લિક ઓથોરિટી, રાઈટ. સો આપણે વી કેન સી ગવર્મેન્ટ લાઈક પોસ્ટ ઓફિસ છે, ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, રેલવે, પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝ, PSU. આપણે કઈ કઈ કંપની આવી શકે એની તમે RTI ફાઇલ કરી શકો? કંપની સામે તમે RTI ફાઇલ કરી શકો? કરી શકીએ. નો સર. બોલો હા ના, પણ જવાબ આપો બંનેનું. કારણ શું છે? કોઈ બી ગવર્મેન્ટની જે કંપની હોય છે એની પર એની સામે પણ કરી શકીએ RTI, અને પ્રાઇવેટની કંપની છે એની સાથે પણ RTI થી આપણે ઇન્ફોર્મેશન માંગી શકીએ. ઓકે. સો કઈ નામ આપો મને. ગવર્મેન્ટમાં તો એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ કે GRST. તો GRST માં આપણને કોઈ એવું લાગતું હોય કે આપણે ઇન્ફોર્મેશન માંગવી છે તો આપણે એના પર RTI કરી અને ઇન્ફોર્મેશન માંગી શકીએ છીએ. ST, બરાબર. GSRTC એની વાત કરો છો ને? હા. અને કંપનીમાં કોઈ પણ એક લઈ લઈએ કે એક રિલાયન્સની કોઈ બ્રાન્ચ લઈ લઈએ, નંબર બ્રાન્ચ છે, યા તો મહિન્દ્રાની ચલો એક શોરૂમ જ લઈ લઈએ. તો મહિન્દ્રાનું શોરૂમ છે તો એમાં આપણે RTI કરીને કોઈ ઇન્ફોર્મેશન લેવી હોય, એવી ઇન્ફોર્મેશન કે જે પ્રાઇવેટ ના હોય, પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશન, જાણે કે કંપની છે તો કંપનીના જે અકાઉન્ટ્સ છે એ છે એ બધું આપણે માંગી શકીએ, પણ કોઈ કંપનીના જે CEO હોય છે એની પ્રાઇવેટ ઇન્ફોર્મેશન ના માંગી શકીએ. ઓકે ઓકે. તો વેરી ગુડ આન્સર. સો આમાં થોડી ક્લેરિટીની વાત કરીએ આપણે. પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝ, રાઈટ. જાહેરની રાઈટ આપણે કહીએ ગવર્મેન્ટ કંપની લો. તમે કદાચ ભણ્યા હશો, અમુક ફાઇનલ યર સ્ટુડન્ટ, બરાબર. 51% લાઈક વોટિંગ રાઇટ્સ સ્ટેટ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ ધરાવતી હોય, બરાબર. દાખલા તરીકે આપણા ત્યાં ગુજરાત ગેસ લિમિટેડ થઈ વાત કરીએ આપણે. સેન્ટ્રલ લેવલે વાત કરીએ આપણે સેલ, બરાબર. સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, ગેલ ગેસ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, બરાબર. સેલ, ગેલ, ભેલ, ભારત હેવી ઇલેક્ટ્રિક લિમિટેડ. આ બધા પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝ છે. સો એમાં તમે આ માહિતી માંગી શકો, બરાબર. પ્રાઇવેટમાં ના માંગી શકો. પ્રાઇવેટની જે પણ ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ છે, રાઈટ, પબ્લિક ઓથોરિટીમાં ગવર્નમેન્ટના, એ તમે ઇન્ફોર્મેશન માંગી શકો. ઓકે. સો આ બંને વસ્તુ અલગ છે. કન્ફ્યુઝ ના થતા કે સ્ટેટ સામે ઉપર સેન્ટરમાં જવાનું હોય, બરાબર. બંને વસ્તુ અલગ છે. ધેર ઇઝ નો અપેલેટ હાયરાર્કી. સપ્લાય ટુ સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા. સો તમારે એપ્લિકેશન કરવાની છે ત્યારે પોતાના નામથી જ કરવાની છે. કોઈ ABC કંપની લિમિટેડ, એસોસિએટ, બરાબર, નામથી નાગરિકને અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે, બરાબર. RTI ઓનલી ટુ સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા. નાઉ એક આ લાઈક પ્રોએક્ટિવ ડિસ્ક્લોઝર, એ શું છે, શું કહેવાય? તમે વર્ડ સાંભળો છો? સો મોટો, SEO, MOTO. મોટો. હા, શું મતલબ એનો શું થાય અર્થ? એમાં હાઈકોર્ટ ખુદ શું મોટો દાખલ કરીને ઇન્ક્વાયરી કરે. નહીં, એનું ભાષાંતર શું થાય? આપણે તો ખ્યાલ છે, તમે વાંચ્યું હશે, સો મોટો એક્શન લીધું હાઈકોર્ટ, સુપ્રીમ કોર્ટે, બરાબર. ગુજરાતીમાં વાત કરીએ તો કઈ રીતે એનું ભાષાંતર કરશું? બરાબર. ઇંગ્લિશમાં કે કોર્ટ્સ ઇટ્સ ઓન મોશન એમ કરીને અંગ્રેજીમાં થાય, તો પોતાની જાતે, બરાબર. સો વર્ડ આ લખ્યું છે પ્રોએક્ટિવ ડિસ્ક્લોઝર. આ બધી તમે ઇન્ફોર્મેશન જો છો એ પબ્લિક ઓથોરિટીએ સામે ચાલીને એ ડિસ્પ્લે કરી દેવાની છે. તો પ્રોબ્લેમ શું તમે જોઈ શકો છો? ઓર્ગેનાઇઝેશન ફંક્શન, ડ્યુટીઝ, ઓફિસર, એમ્પ્લોયી, બજેટ, રૂલ, રેગ્યુલેશન, આ બધી વસ્તુઓ પ્રોએક્ટિવ ડિસ્ક્લોઝ નહીં કરવા, સો મોટો પોતાની જાતે. આ બધી ઇન્ફોર્મેશન માટે પણ હવે RTI કરવું પડે છે. આ પ્રોબ્લેમ આ છે.
બરાબર, એટલે ઘણા બધા બરાબર થાઉઝન્ડ્સ ઓફ આરટીઆઈ અપીલ્સ બધા પેન્ડિંગ છે આના લીધે. એટલે આરટીઆઈ થાય છે, એપ્લિકેશન થાય, પછી અપીલમાં જાય એટલે સેમ જ જવાબ આવે અને પછી કમિશનરમાં આરટીઆઈ એમના ઘણા બધા ઘણો સમય લાગી જાય. વિલ સી ધેટ ફિગર શું ઇશ્યુ છે. તો આપણે ઇન્ફોર્મેશન કે પ્રોએક્ટિવ ડિસ્ક્લોઝર, રાઈટ, 4(1)(b). ઇન્ફોર્મેશન બરાબર, અમુક તમે ઘણા સારા રિસ્પોન્સ આવ્યા કે પ્રાઇવેટ ઇન્ફોર્મેશન ના માંગી શકીએ, બરાબર, દેશની સુરક્ષા રિલેટેડ ઘણી તમે સારા પોઈન્ટ આપ્યા શરૂઆતમાં. સો યસ, આપણે એટલે કે સિક્યુરિટી, સ્ટ્રેટેજિક, સાયન્ટિફિક ઇન્ટરેસ્ટ, રિલેશન ટાઈપ કન્ટ્રીની વિથ હોય, બરાબર, એ ઇન્ફોર્મેશન વાત કરી. પછી બીજા નંબરનું છે કે કોર્ટ ટ્રિબ્યુનલ્સ, ઠીક છે, ઇન્ફોર્મેશન એક્સપ્રેસલી કીધું કે આ પબ્લિશ નથી કરવાની, બરાબર, તે ઇન્ફોર્મેશન તમે ના માંગી શકો. પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન, ફોર એક્ઝામ્પલ, હમણાં બહુ સારો હમણાં છેલ્લા 1-2 મહિના ઘણા બધા કપલ ઓફ એવા કેસીસ આવેલા, કોની રાઈટ ઇન્કમ ટેક્સ ડિટેલ, બરાબર, મારે ઇન્કમ ટેક્સ ડિટેલ માંગવી છે ને કોઈ ફક્ત ઇન્ફોર્મેશન ના નહીં આપી શકે, બરાબર. રિસેન્ટલી હવે મારો સવાલ છે, પત્ની પોતાના પતિની આવકની ઇન્ફોર્મેશન માંગી શકે? ગવર્મેન્ટ ઓફિસમાં કામ કરે છે પતિ અને પત્ની ઇન્ફોર્મેશન માંગવી છે, તો માંગી શકે ઇન્ફોર્મેશન? પર્સનલ થઈ જાય તો સર ના માંગી શકે. બીજું કોઈ બોલતા જાઓ. નો સર. નો. પતિની ભાઈ, પતિ ગવર્મેન્ટ ઓફિસમાં કામ કરે છે, અરે પત્ની ઇન્ફોર્મેશન માંગી છે તો બધાનો જવાબ ના છે. ઓકે, સર માંગી શકે. કેમ માંગી શકે? કારણ આનું એક ગવર્મેન્ટ ઓફિસમાં કામ જોવાની પ્રાઇવેટ ઇન્ફોર્મેશન ના માંગી શકે, બટ જે ગવર્મેન્ટ ઓફિસરને લગતી જે ઇન્ફોર્મેશન છે એ માંગી શકે. હવે પતિ પત્નીની ઇન્કમ માંગી શકે, ઇન્કમ ટેક્સ ડિટેલ? સર એ ઓફિશિયલ માં ઇન્ક્લુડ કરીએ એટલે એ ના માંગી શકે. એટલે પત્નીને આપવાની, પતિને નહીં આપવાની. પતિની ઓફિશિયલ ડિટેલ્સ પત્ની ના માંગી શકે. નહીં, ઇન્કમ ટેક્સ માંગે છે પત્ની, બરાબર છે. આ શકીલ ખાન બરાબર કીધું કે ઇન્ફોર્મેશન માંગી શકે. હવે પતિ પત્નીની ઇન્ફોર્મેશન માંગી શકે ઇન્કમ ની ડિટેલ? ઓફિશિયલ ડિટેલ તો નહીં માંગી શકે પત્ની બી. ઇન્કમ પગાર ઇન્કમ કેટલી છે? હા, ઇન્કમ પૂછી શકે, મતલબ એની ઇન્ફોર્મેશન માંગી શકે. પત્ની માંગી શકે, પતિને આપી શકે ઇન્ફોર્મેશન? પત્નીની ઇન્ફોર્મેશન માંગે છે. બંને માંગી શકે ને. બંને માંગી શકે સર. આટલો પગાર ચૂકવવામાં આવે છે. કેમ માંગે છે? આ તો પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન થઈ ગઈ ને. આ તો એ સર આરટીઆઈ માં તો ગવર્મેન્ટ આલે છે ને સેલરી, તો ગવર્મેન્ટ સેલરી આલે તો ડિક્લેરેશન કરવાની એની ઇન્ફોર્મેશન માંગી શકાય. આ ઇન્કમ રિલેટેડ પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન છે અને કોઈ પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ નથી આમાં. ઇન્ફોર્મેશન કેમ આપી એમ? આ તો આપણા પ્રાઇવેસીમાં ભંગ છે. પણ એ તો સર જાહેર સેવક છે ને, તો માગી શકશે ને. સરકારનો જાહેર સેવક ગણાય કે, અને સરકારના જાહેર માહિતી અધિકારી એના જે હેડ હોય એની જોડે માગી શકે ને, જે બી હોય. બરાબર છે. તો પતિ માંગી શકે ઇન્ફોર્મેશન? પતિ તમે આ પાડી, પતિ માંગી શકે? બંને માંગી શકે છે. બંને સર માગી શકે, જો સરકારના જાહેર સેવક બંનેમાંથી ગમે તે એક જણ હોય તો. બરાબર. હમણાં જ બરાબર લગભગ 1 મહિનામાં જેવા 2 જજમેન્ટ એવા આવ્યા છે કે પત્નીને હા પાડી, બરાબર, કે પત્ની માંગી શકે ઇન્ફોર્મેશન અપાય. આવા કેમ કાલા તરીકે મેન્ટેનન્સના કેસ થાય, બરાબર, તમે વાંચ્યું હશે, સેકન્ડ યર થર્ડ યરના ખ્યાલ હશે, મેન્ટેનન્સના કેસ, રાઈટ, ખાતા ખોરાકીના, બરાબર, સીઆરપીસી બરાબર 125 ના કેસ. સો ખાતા ખોરાકીના કેસ. સો ઇન ધેટ કેસ પત્નીને હા પાડે કે ઇન્ફોર્મેશન માંગી શકાય. કે ઘણી બધા પત્ની પર ખબર શું છે કે એના પર ડિસાઈડ થાય, બરાબર છે, ઇન્કમ કેટલો ઇન્કમ છે, શું છે, અહીંયા જવાબદારી છે સ્ત્રીની હિસાબે એના પર એક અમાઉન્ટ ડિસાઈડ થાય, બરાબર છે. એમાં મનોજ જજમાં કે હા પાડી કે પત્નીને ઇન્ફોર્મેશન મળે અને પતિને, બરાબર, એક કેસ હતો રિસેન્ટ, હમણાં 1 મહિનાના ગાળામાં આવા 2 કેસો આવી ગયા એમ થઈને, ધોઝ લાઈક હેડલાઇન. સો એમાં પત્નીને નકારવામાં આવી, પતિને ઇન્ફોર્મેશન ના મળી શકે,
બરાબર. સો યુ કેન સી કે અગેન ત્યાં આગળ નહીં કોઈ પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ નથી આમાં, બરાબર, તો ઇન્ફોર્મેશન ના અપાય. પત્નીને તમે હા પાડો છો, બરાબર. ઘણા બધા આપણે એમ કે શ્રીલંકાના કાયદાની વાત કરી, ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ, સેક્સ્યુઅલ હરાસમેન્ટ, વર્ક પ્લેસ, ઘણા બધા એવા કાયદાઓ છે કે પત્ની તરફ, બરાબર, કે પત્નીએ કીધું, સોરી, ફિમેલે જે કીધું એ ઓકે છે, બરાબર. જજીસ પણ આ બરાબર માઇન્ડસેટ થી કામ કરી રહ્યા છે. ઘણા બધા કેસીસ છે કે હા ઠીક છે, હમણાં જ 2-3 દિવસ પહેલાની વાત છે કે પત્ની સારું એજ્યુકેટેડ ડઝન્ટ મીન કે પોતાનું બરાબર જીવન ગુજરાતમાં ચલાવી લેશે, નહીં, મેન્ટેનન્સ આપવાનું છે. પત્ની કમાઈ છે નથી જે કરીને પણ પહેલા બાંધી આપે મેન્ટેનન્સ. તો આ છે બધા ઘણા બધા ઇસ્યુ થાય છે. સો આ રિસેન્ટ તમે એક્ઝામ્પલ કે પત્નીને હા પાડવામાં આવી એક કેસમાં, એક કેસમાં પતિને ના પાડવામાં આવ્યો. સો આ રિયલી બેટર તમે જવાબ આવ્યા કે બંને તમે ઇન્ફોર્મેશન માંગી શકો, બરાબર છે. ઘણા બધા કેસીસમાં શું થાય છે, સ્ત્રીઓ આવી જાય કે મને આટલા પૈસા જોઈએ, બરાબર છે, ખાધા ખોરાકીમાં, પણ પોતાની, બરાબર, હમણાં એક જજમેન્ટ આવ્યું સુપ્રીમ કોર્ટમાં, તમે ચેક કરજો, એમાં ગાઈડલાઇન્સ આપવામાં આવે કે મેન્ટેનન્સ કયા હાથ તરીકે. હા બોલો બોલો. સર, મુખ્ય સૂચના આયુક્ત બનામ ગુજરાત ઉચ્ચ ન્યાયાલય में 3 जज ની बेंच હતી ना, તેમાં नागरिक अभिवचनों को प्राप्त करने के लिए मतलब आरटीआई याचना प्रस्तुत नहीं कर सकते, ऐसा बोला था. रिपीट करજો. मुख्य सूचना आयुक्त बनाम गुजरात उच्च न्यायालय हाँ नागरिक अभिवचनों को प्राप्त करने के लिए आरटीआई याचना प्रस्तुत नहीं कर सकते. એમાં 3 જજની બેન્ચ હતી, એટલે આમાં આપણે કયા અભિવચનોમાં પ્રસ્તુત નહીં કરી શકતા એમાં? એટલે મેટર શું હતી આમાં, હજુ કઈ ડિટેલ આપજો. અંગ્રેજીમાં તો અંગ્રેજીમાં વાંચી લો. એટલે સર, નાગરિકોનો અભિવચનો હતા ને, એમને પ્રાપ્ત કરવા માટે મતલબ આરટીઆઈ याचना प्रस्तुत नहीं कर सकते, એમાં કયો અભિવચનો આવે તેને આપણે આરટીઆઈ પ્રસ્તુત નહીં કરી શકते. અથવા મને વધારે ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ છે તો હું ક્લેરિટી આપી શકું. આ હેડલાઇન વાંચીએ છીએ તમે, બરાબર, ઇન્ફોર્મેશનમાં વધારે જોઈએ તો તેને પછી ક્લેરિટી અપાય મારાથી. મેં સર આટલું જ વાંચ્યું હતું, એટલે અમે તમારી જોડે આમાંથી થોડી ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ. ઓકે, શ્યોર શ્યોર. ના, હજુ પણ આપણે શું છે હેડલાઇન, જો આ એક બીજી વસ્તુ હું કહીશ, કદાચ તમે ઘણા બધા ન્યૂઝપેપર તમે વાંચતા હશો અને લાઈવ લોકટોપ તમને કદાચ ખ્યાલ હશે, તમે પેજ ફોલો કરતા હશો, બીજા બાર એન્ડ બેન્ચ આ બધા પ્લેટફોર્મ છે. હેડલાઇન વાંચીને, બરાબર, રાઈટ, આપણે કે એ લોકો બ્રીફ બનાવે છે, કરપ્ટ બનાવે છે કે પત્ની ઇન્ફોર્મેશન માંગી શકે, બીજા ઘણા જજમેન્ટની હું વાત કરું. સો રાઈટ, એક જ્યાં સુધી આપણે ના વાંચીએ ત્યારે આપણે નહીં ખબર કે આ વસ્તુ, બરાબર, ઇટ્સ વેરી સમથિંગ વેરી ડિફરન્ટ. જે ખબર એટલું કે ભાઈ ફટાફટ વેચાય, બરાબર છે, એવી હેડલાઇન આવે, બ્રેકિંગ એમ કરીને હેડલાઇન આપતા હોય છે, બરાબર. આખું આપણે અંદર વાંચીએ ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે અંદર શું છે, અને ઘણી બધી મેટરો એવી છે કે સામેના પક્ષમાં જતી હોય છે. જજમેન્ટ બીજું આવે, દેટ્સ ડિફરન્ટ થિંગ, બરાબર. જ્યારે આપણે વાત કરીશું કપલ ઓફ જજમેન્ટ છે એમ કરીને, જ્યારે આખું વાંચીએ ત્યારે આપણે ખ્યાલ આવે. હેડલાઇન્સ એ લોકો બનાવી દે છે. ન્યૂઝપેપરની આપણે વાત કરીએ છીએ, લાઈવ લોકટોપ, બીજા બધા ઘણા પ્લેટફોર્મ છે એવા પેલા હું કે વેરી ગરમા ગરમા એવું છે, લાઈક વેચાય એવી બધી વસ્તુઓ, લાઈક હોટ ન્યૂઝ, એ ટાઈપમાં એ લોકો ટાઇટલ મૂકતા હોય. એટલે આપણે ક્લિક કરીને વાંચીએ અને એનાથી લોકો ટ્રાફિક વધે. જજમેન્ટ આપણે વાંચીએ ત્યારે આપણે ખબર પડે કે શું છે. ઇન્ફોર્મેશન એક્સચેન્જ બીજી આપણે વાત કરીએ, સો લેટ્સ મૂવ ફર્ધર. આ બધી વસ્તુઓમાં લાઈક છે ને પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ, રાઈટ. સો પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ તમે બતાવી શકો તો તમને ઇન્ફોર્મેશન એ મળી શકે, બરાબર. હમણાં રિસેન્ટલી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર તમે જોયું છે, આપણે મોદી અલગ અલગ સફર કરતા હોય છે પોતાના અલગ અલગ દેશોમાં. તો એ ઇન્ફોર્મેશન માંગવામાં આવી, તો ઇન્ફોર્મેશન નકારવામાં આવી કે એ, બરાબર, કયા ફોર એક્ઝામ્પલ કેટલો ખર્ચો થઈ રહ્યો છે, બરાબર, એની સાથે કોણ કોણ જાય છે, બરાબર, એની ઇન્ફોર્મેશન માંગે તો નહીં, ઇટ્સ અગેન્સ્ટ રિગાર્ડિંગ સિક્યુરિટી ના બધા કારણો આપીને ઇન્ફોર્મેશન નકારવામાં આવે. આ બધી ઇન્ફોર્મેશન તો પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો ઇન્ફોર્મેશન આપી શકાય. ઘણા બધા એવો કેસીસ છે કે ઇન્ફોર્મેશન સામેથી લઈને આપવા જોઈએ, પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ છે છતાં પણ ઇન્ફોર્મેશન નથી આપવામાં. સો એક છે ઇશ્યુ આરટીઆઈમાં. સેક્શન 10 ની વાત કરીએ, સ્ટેટ હવે એક્ઝામ્પલ આપીશ. દાખલા તરીકે તમે આરટીઆઈ એપ્લિકેશન તમે 10 સવાલ પૂછે તમે, બરાબર છે,
એમાંથી 4ના જવાબ નહીં આપી શકાય, એક્ઝેમ્પ્ટેડ છે, બરાબર છે. તમારી આખી આરટીઆઈ એપ્લિકેશન નહીં નકારી શકાય, બરાબર. સો ઇન ધેટ કેસ એ તમને 6નો તમે જવાબ આપશે અને બીજા 4નો ઇટ્સ આર એક્ઝેમ્પ્ટેડ, રાઈટ. એમને છે ને પ્રોપરલી ઘણા બધા એવા કેસીસ છે પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસર ઇટ કેન નોટ બી ગિવન ઇટ્સ એક્ઝેમ્પ્ટેડ, તમારે સેક્શન આપવું પડે કે પ્રોપર તમારે છે ને રિપ્લાય આપવો પડે એમને. ઘણા કેસીસમાં જ્યારે કમિશનમાં જાય છે કમિશનમાં, બરાબર, ધેન દે ડિસાઇડ કે ભાઈ યુ હેવ ટુ ગિવ અ પ્રોપર આન્સર રિપ્લાય કે તમે આ સેક્શન આના બેઝ પર તમે ઇન્ફોર્મેશન નકારી છે. તો ઘણા બધા કેસીસમાં નથી કરવામાં આવી રહ્યું, બરાબર. સો આ સેક્શન 10 ની વાત કરી કે તમારી આખી એપ્લિકેશન નહીં નકારી શકાય, જે ઇન્ફોર્મેશન આપવાની અપાય અને જેમાં એક્ઝેમ્પ્ટેડ છે જે તમારે એમને પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસર છે એ હિસાબે રિપ્લાય નહીં આપી શકાય ઇન્ફોર્મેશન. હવે થર્ડ પાર્ટી ઇન્ફોર્મેશન ની વાત કરીએ તો ઘણા બધા એવા કેસીસ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ABC આપણે મારે આરટીઆઈ મારે ઇન્ફોર્મેશન માંગવી છે C ની, બરાબર છે. સો C તો પબ્લિક ઓથોરિટી નથી, બરાબર છે. તો હું A છું, મારે C ની ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ છે, બરાબર, અને B પબ્લિક ઓથોરિટી છે. C ની ઇન્ફોર્મેશન B પાસે અવેલેબલ છે. સો થર્ડ પાર્ટી ઇન્ફોર્મેશન એને કહેવાય. સો મારે C એ મને ઇન્ફોર્મેશન એપ્લિકેશન કરી છે, બરાબર છે, B ઓફિસમાં. સો ઇન ધેટ કેસ 5 દિવસમાં જે પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસર છે જાણ કરશે થર્ડ પાર્ટી કે તમારી આ વ્યક્તિ એપ્લિકેશન કરી છે અને ઇન્ફોર્મેશન માંગેલ છે. 10 દિવસમાં એ વ્યક્તિ જવાબ આપશે જેને જે થર્ડ પાર્ટી છે, બરાબર. તો આમાં ટોટલ છે ને 40 દિવસનો ટાઈમ છે, બાકી બીજા બધામાં નોર્મલ 30 દિવસનો ટાઈમ, બરાબર, જ્યાં થર્ડ પાર્ટી ઇન્વોલ્વ હોય. સો એનું પણ અને એને પણ અપીલ કરવાનો અધિકાર. ફોર એક્ઝામ્પલ હું પબ્લિક ઓથોરિટી છું, મેં થર્ડ પાર્ટીનો જવાબ મંગાવ્યો અને એ વસ્તુ કન્સિડર કરીને પછી હું રિપ્લાય આપીશ જે એપ્લિકેશન કરી છે, બરાબર. અને હું દાખલા તરીકે હું ડિસ્ક્લોઝ કરતો હોય ઇન્ફોર્મેશન થર્ડ પાર્ટી, તો થર્ડ પાર્ટીને પણ કમિશનમાં અપીલ કરવાનો અધિકાર છે, બરાબર. સેક્શન 19 માં સેક્શન 80 કમ્પ્લેન્ટ છે, સેક્શન 19 અપીલ છે, બરાબર. સો આ થર્ડ પાર્ટીનું એક મેકેનિઝમ છે. ઘણા બધા ઓર્ગેનાઇઝેશન છે આપણા લાઈક ઇન્ડિયામાં, એ એક્ઝેમ્પ્ટેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, બરાબર. તમે એની પાસેથી માહિતી ના માંગી શકો. આર્મી, નેવી, એરફોર્સ આ લિસ્ટમાં નથી. બસ સ્ટ્રેટેજી એટલે કે સિક્યુરિટી આ બધા ઇસ્યુ તો ઓબ્વિયસલી એ ઇન્ફોર્મેશન ના અપાય, બરાબર. સો આ બધા પેરામિલિટરી ફોર્સ યુ કેન સી BSF, ITBP છે, પછી આપણા લાઈક CBI અગેન, આ બધા છે ધે આર એક્ઝેમ્પ્ટેડ, તમે આને કોઈ ઇન્ફોર્મેશન ના માંગી શકો. બટ હ્યુમન રાઇટ્સ કરપ્શનનું ઇશ્યુ છે તો તમે ઇન્ફોર્મેશન એ માંગી શકો. ભાઈ તમારે યુ ટુ પ્રૂવ ઇટ્સ નો ઇશ્યુ ઓફ કરપ્શન હ્યુમન રાઇટ્સ, ત્યારે તમે ઇન્ફોર્મેશન માંગી શકો. આ તમે જોઈ શકો છો BSF, CRPF, CISF, બરાબર છે, આ બધા પેરામિલિટરી ફોર્સ છે. મિલિટરી, પેરામિલિટરી સૈનિક દળો મિલિટરી કહેવાય. મિલિટરીમાં હું આવે આર્મી, નેવી, એરફોર્સ. સો આની બધી માહિતી આપણે ના માંગી શકે. અમુક હવે ફોર એક્ઝામ્પલ ઘણા બધા આરટીઆઈ સક્સેસ સ્ટોરી છે. ઘણી જગ્યાએ આપણે જોયું છે સ્કૂલ છે, બધા ટીચર નથી, પબ્લિક હોસ્પિટલ છે. આપણે તમે જોયું સિવિલ હોસ્પિટલમાં હમણાં વાત જે થઈ, શું મોટું એક્શન લીધું કે મેડિકલ ફેસિલિટીઝ નથી, રાઈટ. આપણે કોરોના ટાઈમમાં આપણે ઘણું ચર્ચામાં હતું સ્કૂલમાં. અને ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ આપણે એવું નથી કે જનતાને પણ જે વ્યક્તિઓ ગવર્મેન્ટ ઓફિસમાં કામ કરે છે એ લોકો માટે લાગતા એમને પેન્શન નથી મળી રહ્યું, રાઈટ. ગ્રેજ્યુએટના ઇસ્યુ છે, રાઈટ, પ્રમોશનના ઇસ્યુ છે, એના માટે પણ આરટીઆઈ નો ભરપૂર ઉપયોગ કરવામાં આવે છે છેલ્લા 15 વર્ષમાં. અને તમે આરટીઆઈમાં ફાઇલ કરવા માટે કોઈ એજ લિમિટ નથી, બરાબર. આ વસ્તુ પણ તમે ધ્યાન રાખજો. કોઈ આ તમે જોઈ શકો 9 વર્ષની છોકરી સ્ટુડન્ટે આરટીઆઈ ફાઇલ કરી કે સ્કૂલની આજુબાજુ, રાઈટ, ટોબેકો શોપ કરે એનું મનાઈ હોય છે, બરાબર. શા માટે ઓપરેટ કરી રહ્યા છે. અને આ સેમ છોકરી ઐશ્વર્યા નામ છે એનું, લખનઉ. સો આ ફાઇલ આરટીઆઈ આપણે ફાઇલ કરી મિનિસ્ટ્રીમાં કે મહાત્મા ગાંધીને મહાત્મા નામ ક્યારે આપવામાં આવ્યું. સો એની પાસે કોઈ એમનો જવાબ નથી, રાઈટ, કોઈ ઓફિશિયલ ઇન્ફોર્મેશન નથી. તો આ લોકો તમે જોશો સ્કૂલના છોકરાઓ સમર કેમ્પમાં, રાઈટ, ઇન વેકેશનમાં દે લર્ન હાઉ ટુ ફાઇલ આરટીઆઈ, રાઈટ. તમે જોઈ શકો તો 9 to 12 સ્ટાન્ડર્ડના છોકરાઓ જે આરટીઆઈ વિશે તમને ખ્યાલ લીધો. ઘણા એવા કેસીસ છે 9 વર્ષની છોકરી ફાઇલ આરટીઆઈ, આરટીઓ ઓરિજિનલ ટ્રાન્સફર ઓફિસ. લુક એટ ધ સ્ટેટમેન્ટ, બરાબર. આમાં કોઈ એજ લિમિટ નથી. તમે જોઈ શકો છો લાઈક I cannot vote, but at least can I participate in the government function. તો આપણે જો એક થોડો પ્રયાસ કરવાનો છે, બરાબર છે. I can see I am feeling empowered. આવા સ્ટેટમેન્ટ છે 8મા 9મા 10મા ધોરણના છોકરાઓ. એટલીસ્ટ આપણે બરાબર. હા, બોલો.
સર એવું કઈ થઈ શકે કે તમને કોઈ પણ વસ્તુ કે ધારો કે કોઈ બેંકની અંદર તમે એવા રિસ્ટ્રિક્શન સાથે ખાતું ખોલાવ્યું કે મારું માહિતી લિંક ન થવું જોઈએ, લીક ન થવું જોઈએ, બરાબર ને? કે મારી જે ઇન્ફોર્મેશન છે ને એ લીક ન થવી જોઈએ, અને પછી ઇન્ફોર્મેશન બાય ચાન્સ કે કદાચ એ પણ રીતે એ લીક થઈ જાય તો પછી એના પર એક્શન લઈ શકાય. હે છે આપણે નથી જોતા આપણા બધા ઇન્ફોર્મેશન નહીં હોતા, ડેટા લીક આપણા બધા ઘણા બધા જો આધારના ડેટા લીક થઈ ગયા, બરાબર છે. બેંક તો નાની વસ્તુ થઈ ગઈ, આધાર ડેટા લીક થઈ ગયા, અને ફેસબુક પરથી આપણા બધા ઇન્ફોર્મેશન આપણા નથી ખબર હોતી, જ્યારે કોલ આવે ત્યારે ખબર પડે કે આ લોન લઈ લો, આ કાર્ડ ક્રેડિટ કાર્ડ લઈ લો, આ ઇન્ફોર્મેશન તમને ખબર જ છે. આ ડેટા બધા વેચાય છે. બસ એટલે આપણે ડેટા પ્રોટેક્શન અને પ્રાઇવેટ રાઇટ ટુ પ્રાઇવસીની આપણી ઘણી બધી ચર્ચા થઈ ગઈ, બરાબર. તો ઓબ્વિયસલી આ બધી પ્રાઇવેટ ઇન્ફોર્મેશન છે, કોઈને ના અપાય. કોઈ પણ આપતા રિલેટિવ પણ જશે બેંકની તો એ વ્યક્તિને જ મળશે ઇન્ફોર્મેશન, બરાબર છે. તો સર ગવર્મેન્ટ પણ ફોર્સ કરતી હોય છે ને? ગવર્મેન્ટ પણ ફોર્સ કરતી હોય ને કઈ ઇન્ફોર્મેશન કઢાવવા માટે, જેવી રીતે કે કોઈ ઇન્ડિયન ઘણા બધા બિઝનેસમેન એવા હોય કે જેમનો બ્લેક મની સ્વીટ બેંક ની અંદર પડ્યું હોય, અને પછી ત્યાંથી સ્વીટ બેંક વાળા કઈ ઇન્ફોર્મેશન આપે કે લિસ્ટ આપે કે આ લોકોના ખાતા અમારી એકાઉન્ટ અંદર છે, તો આ રોંગ પ્રોસીજર ના કહેવાય? રિપીટ કરજો, વોઇસ કપાઈ ગયો. સર હું એમ કહું છું કે ગવર્મેન્ટ પણ અમુક વખત એવું કરતી હોય છે કે જેમ કે દેશના બ્લેક મની હોય એ વિદેશની એકાઉન્ટની અંદર પડ્યા હોય સ્વીટ બેંકની અંદર, તો તેઓ આગળથી અમુક વખત એવું ન્યૂઝમાં સાંભળવામાં આવે કે સ્વીટ બેંકે અને ભારતીય સરકારને આટલા લિસ્ટ મોકલ્યા કે આટલા નામો મોકલ્યા, તો આ જે પ્રોસેસ થઈ એ રોંગ કહી શકાય ને? આ હવે આ હિતમાં છે, બરાબર છે. આ વસ્તુ તમે જોઈ શકીએ છીએ, આ એકદમ ડિફરન્ટ કેસ છે, બરાબર છે. કે આ દાખલા તરીકે તમે જોઈ શકો બધા ખબર ને સ્વિસ બેંકમાં પોલિટિશિયનના ઘણા બધા લઈને ખાતા છે, ઘણી બધી ચર્ચા થઈ, પાછા પૈસા બરાબર એકાઉન્ટ ડિટેલ આવી રહી છે, બરાબર. આ બધા આપણે ઘણી વખત ન્યૂઝમાં આપણે સાંભળેલું છે. તો આ ડિટેલ બરાબર એક પબ્લિક જાહેર હિતમાં આવ્યું છે આપી હોવી જોઈએ એમ કરીને, કે તમે અહીંયા બ્લેક મની બરાબર લઈ જઈ રહ્યા છો, તો હવે દેશના હિતમાં ઇન્ફોર્મેશન આમાં પછી આ પ્રાઇવેસીની વાત છે નહીં લાગુ પડે, બરાબર. મારા મતે હેલો, હા બોલો સાહેબ. મારો એક પ્રશ્ન છે તમને. સાહેબ, પેટ્રોલ પંપ માટે આપણે નેશનલ હાઈવે ઉપર હોય, એટલે નેશનલ હાઈવે ની અંદર આપણે NHI ની અંદર એક્સેસ પરમિશન લેવાની હોય છે, બરાબર છે. તો એક્સેસ પરમિશન પેલી જે મળે એ પ્રોવિઝનલ મળે છે, બરાબર. પ્રોવિઝનલ NOC મળ્યા બાદ પેટ્રોલ પંપ બનાવ્યા બાદ ફાઇનલ એક્સેસ માટે આપણે એપ્લાય કરવાનું હોય છે, એમાં NHI. બરાબર. આ જે NHI માં આપણે જે એપ્લાય કરીએ થ્રુ PD હોય છે, પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર યુનિટ, એમના નામે આપણે એક્સેસ ફાઇલ કરવાની હોય છે. ઓકે. તો એ ફાઇલ જે કરેલી છે 3-4 મહિના જેવું થયું છે, ભાઈને પેટ્રોલ પંપ બની ગયેલો છે, ફાઇલ કરેલી છે, પણ એનો કોઈ પ્રોસેસ કરતા નથી. સો આમાં કરો NHI માં બરાબર આપણે RTI લાગુ પડે, તો એમાં RTI ફાઇલ કરો અને એમાં પૂછો સવાલ, બરાબર. આ તારીખે એપ્લિકેશન કરેલ છે, આનું શું સ્ટેટસ છે, બરાબર. સિમ્પલ આવો સવાલ પૂછો. મેં સાહેબ રૂબરૂ એમને મળ્યો હતો, તો એ આપણે એવું જવાબ આપે છે કે કરીએ છે, પણ એ રૂબરૂમાં આવું જોઈએ બીજી વખત. અને એક્ઝેક્ટલી મેં જ વાત કરી ને શરૂઆતમાં, આપણે ગવર્મેન્ટ ઓફિસ જતા હતા, ભાઈ કાલે આના પરસો આના કાલે આવજો, પરમ દિવસે આવજો, થયું નથી, આમ છે, ઓરલી આવા જવાબ મળે. RTI દ્વારા જયારે આવ્યું છે એટલે ખબર તમે જવાબ આપવો પડે લેખિતમાં, તમે આવી રીતે જવાબ આપશે. તો સાહેબ આ કઈ રીતે થ્રુ કરવાનું સાહેબ? મારે ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ છે. શ્યોર. હા બસ આ થોડીક સ્લાઇડ પછી બરાબર પ્રેક્ટિકલ કઈ રીતે RTI ફાઇલ કરીએ હું બતાવીશ, બરાબર. ઓકે સર, થેન્ક યુ. હા, તો હવે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ આપણે વાત કરી, બરાબર. અને RTI એક હેલ્પલાઇન ઘણા બધા હમણાં બીજા સ્ટેટોમાં પણ RTI હેલ્પલાઇન આવી ગઈ છે. આપણા ત્યાં અનફોર્ચ્યુનેટલી કંઈ નથી, બરાબર. અમદાવાદમાં માહિતી અધિકાર ગુજરાત પહેલ કરીને NGO છે, તે RTI માં ઘણું સારું કામ કરે છે ઘણા વર્ષોથી. સો એક બિહારના એક્ઝામ્પલ છે, RTI હેલ્પલાઇનની વાત કરીએ. રિસેન્ટલી તમે જોઈ શકો છો મે મહિનામાં રાઈટ
પંજાબમાં હેલ્પલાઇન આવી છે, બરાબર, કે મતલબ આરટીઆઈ માટે. પછી એમપીમાં તમે ઓનલાઈન તમે ટાઈમિંગ પર આપેલો છે, મોબાઈલ નંબર વોટ્સએપથી તમે એક હેલ્પ માંગી શકો છો. આ તમે જે વાત કરી માહિતી અધિકાર ગુજરાત પહેલ, એ ગુજરાત 2000 એનજીઓ છે અને શરૂઆતથી એ આરટીઆઈમાં કામ કરી રહ્યા છે. સો તમે બધા સુમો જોયું હશે, બરાબર. સો આ થોડું બ્લરી પિક્ચર છે, બહુ જૂનું પિક્ચર છે. સો સુમોને એને કન્વર્ટ કરી નાખ્યા આરટીઆઈ ઓન વ્હીલ્સ. સો આરટીઆઈ અવેરનેસ માટે ઘણી બધી જગ્યાએ કોલેજો, સ્કૂલોમાં, બીજા બધા રાજ્યોમાં પણ જાય છે. આરટીઆઈ લોકો પાસે ખબર પડે કઈ રીતે શું કરવું આરટીઆઈમાં. તમે જોઈ શકો છો પેમ્પલેટ વેચવાનું નાનું એલસીડી ટીવી છે. સો લોકોને અવેરનેસ માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે. સ્કૂલો કોલેજમાં જવા, રાઈટ. મને આ ગવર્નર શ્રીમતી કમલાદેવી, સો એમને પણ એમને બતાવવા ગયા હતા કે આ તમે આરટીઆઈ અવેરનેસ અમે આ રીતે કરીએ છીએ, આ અમારી સંસ્થા છે. આ મારો ફોટો છે 7-8 વર્ષ પહેલાનો. થોડોક સ્લિમ ટ્રીમ હતો, હમણાં બોડી વધી ગઈ છે, એટલે બરાબર. સો અમને એમને બસ, રાઈટ, ટેક ઓન ધ બસ, કે તમે જોઈ શકો છો નાવ બિગ એલસીડી ટીવી, રાઈટ, અને બીજા બધા રાજ્યોમાં પણ જાય છે કેમ્પેન કરવા માટે, બરાબર. સો આ તમે જોઈ શકો છો હેલ્પલાઇન, આરટીઆઈ હેલ્પલાઇન, ઇટ્સ વેરી બહુ એક્ટિવ છે. અમદાવાદ બેઝ સંસ્થા છે, માહિતી અધિકાર ગુજરાત પહેલ. ને એ લોકો ડિફરન્ટ મહારાષ્ટ્ર, એમપી, રાજસ્થાન, જમ્મુ કાશ્મીરમાં ઘણી જગ્યાએ લોકો આરટીઆઈ કેમ્પેન માટે ગયા છે. નાઉ હવે આન્સર શીટની વાત કરીએ. તમે આન્સર શીટ મળી શકે આરટીઆઈમાં? યસ પ્લીઝ. આ તમામ ક્વેશ્ચન છે. આન્સર શીટ મળી શકે આરટીઆઈમાં? આ ક્વેશ્ચન છે મારો. એક્ઝામ પછી બોર્ડ સ્ટુડન્ટ્સ આન્સર શીટ વેરીફાઈ તો કરાવે જ છે ને, રાઈટમાં છે ત્યારે વેરીફાઈ થાય છે ને. મને કોપી જોઈએ છે, મેં જે લખ્યું છે મને મારી કોપી જોઈએ છે. આ મળી શકે છે. એચએનજીયુ ની અંદર પણ સર છે કે આરટીઆઈ થી તમે તમારી આન્સર શીટ મળી શકે છે, પણ એના માટે જે પ્રિસ્ક્રાઇબ ફી હોય છે, જેમ કે એચએનજીયુ ની અંદર 2000 રૂપિયા ફી છે, તો તમારે પહેલા ફી ભરવી પડે છે, પછી તમને આન્સર શીટ મળી શકે છે આરટીઆઈ ની અંદર. આજ પ્રોબ્લેમ છે. ઘણા બધા ઇશ્યુ આવા જ થયા છે, બરાબર છે. ડિફરન્ટ આન્સર આન્સર શીટ માટે અમુક જગ્યાએ ખબર ને 500 રૂપિયા છે પર સબ્જેક્ટ, 1000 રૂપિયા, 2000 આવી તમે વાત કરી. સો ઘણા બધા જગ્યાએ તમે આ જ બધા પછી કેસ છે ને કન્ટેમ્પ આવ્યો તો બહુ જૂનો, બરાબર, 10 વર્ષ થઈ ગયા આ જજમેન્ટના. બહુ ફેમસ જજમેન્ટ છે સીબીએસઈ વર્સિસ આદિત્ય બંદોપાધ્યાય. જરા કાયદો આવ્યો તો લોકો બધા આરટીઆઈ ફાઇલ કરવા લાગ્યા. આપણે બધી યુનિવર્સિટી અને એક્ઝામ અલગ અલગ બોડીઓમાં કે આરટીઆઈમાં આવે આન્સર શીટ, બરાબર. સો એન્ડ ધેન યુ કેન સી અહીંયા. અને એનો જવાબ શું હતો કે હાઈકોર્ટ કે એક્ઝામિનિંગ બોડી જે એક્ઝામ લે છે, બરાબર, કોઈ બોર્ડ છે, યુનિવર્સિટી છે, બરાબર, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, બરાબર, ડિફરન્ટ અલગ અલગ બોડી છે. સો આન્સર શીટ અમે લોકો ફિડ્યુશરી રિલેશનશિપ એટલે કેપેસિટીમાં રાખીએ છીએ, એટલે વિશ્વાસ આધારિત. એક્ઝામ્પલ ડોક્ટરો છો, તમે પેશન્ટ છો, તો તમારી ઇન્ફોર્મેશન, બરાબર, બેસ્ડ અપોન વિશ્વાસ પર આધારિત છો, ઇન્ફોર્મેશન કોઈને ના અપાય. સેમ થિંગ કોઈ પેપર ચેક કર્યું, ઇન્ફોર્મેશન અમે ના અપાય, બરાબર. આપણા ઇસ્યુ છે ઇન ધીસ કેસ. સો આ બધા કન્ટેમ્પ, બરાબર, આ બતાવવું પડે. એક સ્ટુડન્ટ છે વેરી યંગ, હમણાં 3 વર્ષ, he was like student MIT, now 3 વર્ષ થયા છે, પ્રેક્ટિસ કરે છે MIT થી પાસ આઉટ. સો એ નેશનલ યુનિવર્સિટી તમિલનાડુમાં પણ એમને લોકો લગભગ 500,000 રૂપિયા આન્સર શીટ લેતા. ઇટ્સ અ કન્ટેમ્પ્ટ ઓફ ઓલરેડી કીધું સુપ્રીમ કોર્ટે, ધેન વાય યુ આસ્કિંગ. તો જે આપણે લખ્યા હોય, બરાબર, પુરવણીમાં લખ્યું હોય, મેન આન્સર જે પુરવણી દાખલા તરીકે 25 પાના ભર્યા છે, 25 ગુણ્યા 2 એટલે 2 રૂપિયા, 50 રૂપિયા ભરીને આપણે માંગી શકીએ. એટલે આ ખોટી રીત છે, બરાબર. ડિફરન્ટ ખ્યાલ હશે, 500, 1000, 1500, 2000 અલગ અલગ ફીસો માંગવામાં આવે આન્સર શીટ માટે. સે વેરી ફેમસ જજમેન્ટ. બીસીસીઆઈ ની આપણે વાત કરીએ, બરાબર, ઘણી સારી તમે પોઈન્ટ આપ્યા શરૂઆતમાં કે બીસીસીઆઈ પર 2000 નું એક શરૂઆતમાં આપણે જજમેન્ટ છે 2011 નું. સો ઇન ધેટ કેસ એમાં કહેવાનું કે ઇટ્સ નોટ અ પબ્લિક ઓથોરિટી, રાઈટ. સો બીસીસીઆઈ, લેટ મી ટેલ એક્ઝામ, ઇઝ રજિસ્ટર્ડ અંડર ધ તમિલનાડુ કોઓપરેટિવ સોસાયટી એક્ટ, રાઈટ, એન્ડ એક્ઝિસ્ટિંગ મોર દેન 80 years. સો એમાં કેવું આ પબ્લિક ઓથોરિટી નથી, બરાબર. સો ઇટ્સ નોટ કમન ધ આરટીઆઈ. ઓકે, સો દેટ્સ ધ ઇશ્યુ. રિસેન્ટલી તમે આ જોઈ શકો છો, પછી આ ઘણા બધા ઇશ્યુ થયા કે જસ્ટિસ લોડા કમિટી સેટઅપ, હી ટુક ધ ચાર્જ, નાઉ સૌરવ ગાંગુલી ઇઝ હેડિંગ. આ લો કમિશન તમે જજમેન્ટ, સોરી, રિપોર્ટ વાંચો, રિપોર્ટ નંબર 275. સો એમાં અલગ અલગ બેઝ કે જો બીસીસીઆઈ ઇઝ લાઈક રિચેસ્ટ ક્રિકેટ બોડી ઇન ઇન્ડિયા. જો તમે લાઈક યુ આર રિપ્રેઝેન્ટિંગ ઇન્ડિયા, આટલું બધું પ્રિવિલેજ મળે છે, બધી ફેસિલિટી, એન્ડ ધેન યુ શુડ કમ અંડર આરટીઆઈ.
રાઈટ. સો આ રિપોર્ટમાં આખો કન્ક્લુઝન સાથે પ્રોપર રિપોર્ટ ધે સબમિટેડ એન્ડ ધેન તમે જોજો રિપોર્ટ ઇઝ અવેલેબલ લો કમિશન ઓફ ઇન્ડિયાની વેબસાઇટ પર. સો ઇન ધેટ કેસ ઇટ્સ કમ્સ અંડર ધ આરટીઓ. બરાબર. સો હવે પોલિટિકલ પાર્ટીની વાત કરીએ, તમે ઘણા બધા કીધું કે આવું જોઈએ ના આવવું જોઈએ, બરાબર. મોસ્ટ ઓફ કીધું કે આવું જોઈએ પોલિટિકલ પાર્ટીએ. સો પોલિટિકલ પાર્ટીએ ઇન્કમ ટેક્સ ભરવાનું હોય છે. પોલિટિકલ પાર્ટી ઇન્કમ ટેક્સ ભરવું પડે. બોલો બોલો ફટાફટ. નથી ભરવાનું હોતું સાહેબ. નથી ભરવાનું. કયા કાયદામાં? એ નથી ખબર સાહેબ. સ્લાઇડ પર મેં છે, સ્લાઇડ દેખાય છે, સ્લાઇડ ચાલે છે ને આગળ ધીરે ધીરે? હા સર, હા દેખાય છે. સેક્શન 30 ને બરાબર. સો પોલિટિકલ પાર્ટીને યસ. સો તમે ફિગર જોઈ શકો છો આરટીઆઈ માં દ્વારા મંગાય કે જો એક્ઝેમ્પ્ટેડ, જો જસ્ટ ઇમેજિન કોંગ્રેસ લાઈક ઇન કરોડ્સ એક્ઝેમ્પ્ટેડ. સો પોલિટિકલ પાર્ટી દે આર એક્ઝેમ્પ્ટેડ, રાઈટ. એમના ઇન્કમ ટેક્સ નથી ભરવું પડવું. આપણે પણ પોલિટિકલ પાર્ટી જે કરીએ ડોનેશન કન્ટ્રીબ્યુશન, સો આપણે પણ ઇન્કમ ટેક્સ માફી હોય છે, બરાબર. સો દે આર એક્ઝેમ્પ્ટેડ. સો આ એક વન ઓફ ધ રીઝન લેટ અસ ડિસ્કસ. સો આ તમે રાઈટ સાઈડ જોઈ શકો છો, આ સુભાષ ચંદ્ર અગ્રવાલ વર્સિસ રાઈટ અનિલ બેરવાલ, રાઈટ. ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ, બીજેપી, સીએમપી, એનસીપી, આ 6 પોલિટિકલ પાર્ટી સામે રાઈટ દે અપ્રોચ. સીઆઈસીએ 2013 માં, જસ્ટ ઇમેજિન, સીઆઈ સેન્ટ્રલ ઇન્ફોર્મેશન કમિશન કહ્યું યુ આર અ પબ્લિક ઓથોરિટી. આજ દિવસ સુધી એ લોકોએ કમ્પ્લાઇન નથી કર્યું, નથી સાંભળતા. સો આ જજમેન્ટમાં કહેવાય તમે રીઝનિંગ આપવું પડે, બરાબર. એક તો ઇન્કમ ટેક્સ તો તમે નથી ભરી રહ્યા, બરાબર. તમને લેન્ડ, જમીન તમે જોઈ શકો છો અલગ અલગ જગ્યાએ સ્ટેટમાં, બરાબર. એ તમે સસ્તા રેટે મળે છે તમે ઓફિસો સેટઅપ કરવા માટે. મન કી બાત તમને ખ્યાલ હશે, રાઈટ. ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો પર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ને બધા બોલતા હોય છે, એના માટે કોઈ ચાર્જ નથી હોતો. આપણે રીઝન છે અને તમે બધી આપણી ફેસિલિટી લેવી છે, બરાબર છે. અને યુ આર નો અમે પબ્લિક ઓથોરિટી નથી એમ લડતા હોય બીજાની સામે, ભાજપ કોંગ્રેસ બીજા સામે લડતા હોય, પણ આરટીઆઈ સામે બધા ભેગા મળીને લડે છે, બરાબર. તરત અમેન્ડમેન્ટ લઈને આવી ગયા હતા એમ કરીને કે પોલિટિકલ પાર્ટી આઉટ ઓફ નો નોટ કવર અંડર ડેફિનેશન પબ્લિક ઓથોરિટી. તરત અમેન્ડમેન્ટ પણ લઈ આવેલા, હજુ આ દિવસ સુધી કમ્પ્લાઇન નથી કરી. સો યet political party should come under RTA, બરાબર. રિગાર્ડિંગ યસ, બોલો બોલો બોલો. સર આ પાર્ટીઓને બધું આ આરટીઆઈ ની અંદર ઇન્ક્લુડ કરવી જોઈએ, ખરેખર આ રોંગ કહેવાય ને? એક્ઝેક્ટલી. આપણે એક સારી અને બીજું આપણે જોતા છે ખબર ને, કરપ્શન કેસ, આપણે સોરી ક્રિમિનલ ચાર્જીસ કેટલા છે, બરાબર છે. એ બધી વસ્તુઓ કેટલા એ કરવું પડે છે લોકોને ડિસ્ક્લોઝ. એસેટ કેટલી છે. સારી રીતે પોલિટિકલ પાર્ટીમાં તમે ઇન્કમ ટેક્સમાં ડાયરેક્ટ કન્ટ્રીબ્યુશન અને ઇલેક્ટોરલ બોન્ડ કરીને છે, એક બોન્ડ બનાવેલું છે, અને ઇન ધેટ કેસ એના દ્વારા બધા છે પોલિટિકલ પાર્ટીને ફંડ આપવામાં આવશે. એ પણ ડિસ્ક્લોઝ નથી કરતા, કે બહુ મોટી પહેલે શું હતું હતું, જો આ જો ચૂંટણી બરાબર લડવા માટે આપણે પૈસા જોઈએ, બરાબર. પહેલે આપણે કેવું હતું ભાઈ, આઝાદી સમયે અલગ અલગ લોકોને સપોર્ટ કરતા કે મુવમેન્ટ ચલાવવા માટે આપણે પૈસાની જરૂર પડતી, એક સપોર્ટ હતો. આજે તમે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઓકે તમને આટલું પૈસા મળી જશે, પણ પછી તેને આપણે જોઈએ છે અમુક કંપનીને જ બેનિફિટ ને બધું આપવામાં આવે છે, ને કરોડોના ફંડ અને કન્ટ્રીબ્યુશન આપવામાં આવે. સો ઓબ્વિયસલી આવું જ જોઈએ. જજીસ ની વાત કરીએ, જજીસ એસેટ કેસ છે 2011 નો છે, સુભાષચંદ્ર અગ્રવાલ કેસ છે. એ પણ ના પડતા કે ના 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 અમારી જ્યુડિશિયલ ઇન્ડિપેન્ડન્સ, તમે અમારી એસેટ પૂછશો, બરાબર છે, તો ઇટ વિલ હેમ્પર અમારી સ્વતંત્રતા જ્યુડિશિયલ, બરાબર. તો ઇન ધેટ કેસ આ બધા જવાબ, જો તમે એક જ વાત છે, તમે પબ્લિક ઓફિસ બરાબર બેસેલા છો, બરાબર, તમારે ટ્રાન્સપરન્ટ રહેવું પડે, બરાબર. પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, ચીફ મિનિસ્ટર, પ્રેસિડેન્ટ હો, જજ હો, કોઈ પણ હો, બરાબર, એક પીન હો કોઈ પણ ઓફિસમાં, તો તમારે બરાબર ડિસ્ક્લોઝ કરવું જ પડે ઇન્ફોર્મેશન, બરાબર. આમાં પણ ડિગ્રી, બરાબર. હાઈકોર્ટે પણ દે ઓલસો લખ્યું સ્ટેજ ઓપરેશન લાઈક આરટીઆઈ. સીઆઈસીએ કીધું કે ડિગ્રી આપો, ને હાઈકોર્ટ નહીં સ્ટે. સો ઇટ શુડ બી ધેર ઓબ્વિયસલી. આ 2010 વર્ષ પહેલાનું એક હેડલાઇન છે કે સીઆઈસી સેન્ટ્રલ ઇન્ફોર્મેશન ફાઇન્સ બાબુ, એટલે આપણે જે સરકારી ઓફિસર, એટલે એમને પાવર આપવામાં આવે છે કે પેનલ્ટી લગાવવાનું, બરાબર. એટલે બોલીને છોડી મૂકે, બરાબર. ધેટ્સ ધ ઇશ્યુ. એ લોકો હવે ગભરાતા નથી, હા ભાઈ જે થાય તે જોવાશે એમ કરી આરટીઆઈ એપ્લિકેશન કરી, પછી અપીલ થાય, ને પછી સેકન્ડ અપીલમાં થયા કરે વર્ષો વર્ષ,
બરાબર, તમે દંડ લગાવ તમે ચાલુ કરો, then you will be બરાબર ઓકે મારે ઇન્ફોર્મેશન આપવું પડે વ્યવસ્થિત, બરાબર, I need to act properly. So less than 1% of cases તમે ફાઇન કર્યા છે, એ પણ હમણાં પણ આવી જ રીતે ડિસિપ્લિનરી એક્શન છે અને કમ્પેન્સેશન, આ બધા પણ એમને પાવર છે કમિશનર. આ તમે આ જોઈ શકો છો, આ કેટલા વર્ષ લાગશે, લાઈક ટાઈમ બિફોર ન્યૂ અપીલ વિલ બી હર્ડ, રાઈટ, અપીલ્સ પેન્ડિંગ બિફોર ધ કમિશન મંથલી ડિસ્પોઝલ. આ તમે ખાલી આ જોઈ શકો છો કેટલી અપીલો છે ને મંથલી ડિસ્પોઝલ. આ તમે ખાલી ફિગર તમે વાંચો કેટલો ટાઈમ લાગશે. મેં અરાઉન્ડ મેબી મોર દેન લાઈક અરાઉન્ડ મેબી 60+ મેં આરટીઆઈ કરી છે ડિફરન્ટ ઓફિસીસમાં. સો ઇન ધેટ કેસ તમે જોઈ શકો છો 1-1.5 વર્ષ તો મિનિમમ, બરાબર છે, 1 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષ આટલો સમય લાગશે હિયરિંગ માટે. એમ આઈ ઓડિબલ? યસ સર. યસ, ઓકે, પ્લીઝ કહેતા રહેજો મને. યા પછી આરટીઆઈ ની આપણે વાત કરીએ કે આરટીઆઈ કમિશનર કઈ રીતે પરફોર્મ કરી રહ્યા છે, અને એક મેં લાઈક કીપ રાઇટિંગ અલગ અલગ આર્ટિકલ ને પેપર. સો આપણે એક આરટીઆઈ ઇન્ફોર્મેશન કમિશન કઈ રીતે કામ કરી, એનું પરફોર્મન્સ શું છે, બરાબર. સો લગભગ આરટીઆઈ એક્ટિવિટી જે કામ કરીએ છીએ એમનું લીધ તો એમની જો પરફોર્મન્સ જો હતો એવરેજ એને ઓકેમાં આવે છે. રીઝન તમને કહું કે 85% ઓફ ધ જે આરટીઆઈ જે કમિશનર છે રિટાયર્ડ આઈએસ આઈપીએસ ઓફિસર હોય છે, 85%. તમે જોઈ શકો છો, બરાબર, એમાં બરાબર યુ કેન અપોઇન્ટ એનીવન, બરાબર, તમે આપેલું છે ક્રાઇટેરિયા, તમે અપોઇન્ટ કરી શકો છો. આઈએસ આઈપીએસ શું જરૂર છે? સો એ વધારે લિંગરિંગ ને બરાબર લાંબુ ચાલ્યા કરે છે આ બધા કેસીસ. ધેટ્સ વન ઓફ ધ ઇશ્યુ. તમે આ એક્ઝામ્પલ તમે જોઈ શકો છો, આ શૈલેષ ગાંધી સર છે બોમ્બે થી છે. આઈ એમ વેરી વેલ ટચ વિથ શૈલેષ સર. સો ઓન ધ 97% કેસીસ ઓન ધ સ્પોટ ડિસિઝન આપી દે. ઓકે, આ બરાબર હિયરિંગ છે, બહુ પાર્ટી છે, એન્ડ ધેન ઇમિડિયેટલી કેસીસ ડિસ્પોઝ. એવું નહીં હિયરિંગ કરવા ટાઈમ લઈએ છીએ અને દેન પછી ઓર્ડર આપવામાં ટાઈમ લાગે છે, એવું નહીં. રાઈટ સાઈડ તમે જોઈ શકો છો પ્રોફેસર શ્રીધર, આ આપણે લો પ્રોફેસર, એ લો પ્રોફેસર નેશનલ લો યુનિવર્સિટી હૈદરાબાદમાં પ્રોફેસર હતા, અને 5 વર્ષ એમને પછી આરટીઆઈ કમિશનર ઘણા બધા સારા જજમેન્ટ આપ્યા. હમણાં ઇઝ અ ડીન ઇન બેનેટ યુનિવર્સિટી નોઈડામાં. સો આ બધા એવા આરટીઆઈ કમિશનની જરૂર છે, બરાબર. સેમ તરીકે જજ્યુડિશિયલમાં વાત કરીએ, ઘણા બધા આપણે કેમ અમુક જજીસ આપણે ઓળખીએ કે સારા જજમેન્ટ અને ફાસ્ટ કેસીસનો નિકાલ લાવે છે, એટલે આપણે ઓળખીએ છીએ, બરાબર. ઘણા બધા આરટીઆઈ મેં ફાઇલ કરી છે, ન્યૂઝ ક્લિપિંગ છે, સીઆઈસી, બરાબર, એમની પાસે રેકોર્ડ નથી, આવો એમ જવાબ આપેલો, રાઈટ, સેન્ટ્રલ ઇન્ફોર્મેશન કમિશન. સો ઇટ્સ યુ કેન બિલીવ હાઉ ઇટ્સ વર્કિંગ. પછી હાઈકોર્ટમાં મેં રિગાર્ડિંગ કેસનું કઈ રીતે મોનિટરિંગ થાય છે એના વિશે એક આરટીઆઈ મેં કરેલી હતી. સો ઇન્ફોર્મેશન તેને દે આસ્ક કે ઇન્ફોર્મેશન તમે આ બધું ડિસ્ક્લોઝ કરો. હવે આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ લિંક જોયું હશે કે બરાબર આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ ઘણા છે, આરટીઆઈ ફાઇલ કરે છે, કરપ્શન બધું બહાર લાવવાની વાતો કરે છે પ્રયત્નો, અને એમને પણ રાઈટ એમને પણ લાઈક દેર ઇઝ ઇશ્યુ રાઈટ કિલિંગ ઓફ આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ. સો ડિફરન્ટ વે લાઈક અલગ અલગ જગ્યા તમે જોઈ શકો છો, લાઈક ડિફરન્ટ લેન્ડસ્કેપની વાત કરીએ, ઇલેક્ટ્રિસિટી ઇલીગલ, એન્ડ ધેન રજિસ્ટ્રેશન ઓફ હેન્ડલૂમ્સ, સ્કૂલ સ્કેમ, different like example છે, like Amit Jethwa, he was there, you can see like he was ગુજરાત હાઈકોર્ટની સામે જેમને like you know he was shot dead, એમને મારી નાખવામાં આવેલો. સત્યેન્દ્ર દુબે અગેન અમને એક લેટર લખેલો, કરપ્શન ચાલતું NHAI માં, વોઝ એન્જિનિયર, એક લેટર લખ્યો ભાઈ આમાં કરપ્શન ચાલે છે, અને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફિસમાં લેટર લખેલો, ત્યાંથી લેટર લીક થઈ, રાઈટ, એન્ડ ધેન પછી એમની પાસે માણસ પડી ગયા અને હી વોઝ કિલ્ડ. આ તમે મૂવી જોજો તમે, લાઈક આઈ સીન વાયાકોમ 18 પર, લાઈક મંજુનાથ ઇડિયટ થા સાલા, ધેટ્સ અ મૂવીઝ નેમ, તમે યુટ્યુબ પર પણ અવેલેબલ હશે, મંજુનાથ. સો આઈ એમ લખનૌનો લાઈક વેરી ગુડ મૂવી. સો આઈ એમ લખનૌનો ગ્રેજ્યુએટ હતો અને માર્કેટિંગ મેનેજર ની ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન. સો પેટ્રોલમાં જે ભેળસેળ થતી એના વિશે, સો કેન્સલ ધ પેટ્રોલ પંપ લાઇસન્સ. તો આઈ વોન્ટ ધ કેસ ગુજરાત હાઈકોર્ટની સામે અમિત જેઠવા, રાઈટ, તમને ખ્યાલ હશે. સો ધેટ્સ વન ઓફ ધ લાઈક કેસ લાઈક ફાઇલ આરટીઆઈ અને અધર કામોમાં હતા. એક આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટના સજેશન છે, ફોર એક્ઝામ્પલ આરટીઆઈ ઇશ્યુ છે જ્યારે તમે કરો તો એક સાથે મળીને કરો. આમાં શું છે, એક જણા હું કરું આરટીઆઈ તો મારી પાછળ લાગી જશે કે આ કલ્પેશ આરટીઆઈ કરી રહ્યો છે, આ બધા પ્રોબ્લેમ ક્રિએટર છે, એમ તેમ. સો દેટ ધ ઇશ્યુ. સો અહીંયા શું સજેશન કે એક કલેક્ટિવલી કામ કરો. ફોર એક્ઝામ્પલ ગ્રુપ છે, સો ગ્રુપ પર બરાબર ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ એને દબાવવાનું ને એની સામે બરાબર મારી પાડવાનું, જે પણ બરાબર એક્શન લેતા હોય છે જે અફેક્ટેડ લોકો છે, બરાબર. સો ઇન ધેટ કેસ ગ્રુપમાં એક એક્શન લેવાની જરૂર છે, નહીં કે એકલા એક્શન લઈને આરટીઆઈ ફાઇલ કરો. સો
તો થોડા આ જે આરટીઆઈ કિલિંગની વાત કરી એ ઇસ્યુથી બચવા માટે. વિસલ બ્લોઅર પ્રોટેક્શન એક્ટ હજુ સુધી પેન્ડિંગ છે. આમાં શું છે, કરપ્શન હું કહી દઈશ કે કરપ્શન કઈ ચાલુ રહી અંદર છે કોઈ ગવર્મેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ, તો બહારની વ્યક્તિ એની સિટીઝન ઓર ઇનસાઇડ બરાબર અંદર એ પણ કમ્પ્લેન કરી શકે. અને એનું નામ આરટીઆઈમાં શું છે, ઘણી બધી વખતે મને ક્વેરી આવતી હોય છે, સર નામ વગર આરટીઆઈ કરી શકીએ, નામ આપ્યા વગર? કે હું નામ આપ્યા પછી તમને ખબર છે આ ઇસ્યુ થતા હોય છે એમ કરીને, તો નહીં, એમાં આપણે ઇન્ફોર્મેશન આપણે ડિટેલ આપવી પડે બરાબર. સો આમાં શું છે કે ઇન્ફોર્મેશન જે કમ્પ્લેન નામ છે એનું નામ ડિસ્ક્લોઝ નહીં કરવામાં આવશે બરાબર. આપણે કમ્પ્લેનનો ઓથોરિટી છે એમને સો મેં કમ્પ્લેન કરું છું તો મારું નામ ડિટેલ ડિસ્ક્લોઝ નહીં કરવામાં આવશે. એ કરવામાં આવશે તો પછી એને 50,000 3 વર્ષની સજા થશે. અને ખોટી રીતે કમ્પ્લેન કરું છું તો મારા પર પણ સજા થશે. તો હજુ સુધી બરાબર છેલ્લા 5 વર્ષ મેં નથી સાંભળ્યું આ there is no progress on this whistleblower protection act. હવે મિસયુઝ ઓફ આરટીઆઈ ની વાત કરીએ તો ઘણા બધા એવા કેસીસ છે બરાબર. તમે જોઈ શકો આપણે સીબીએસઈ ફોર એક્ઝામ્પલ મારો છોકરો સીબીએસઈ સ્કૂલમાં ભણે છે, મારે આન્સર શીટ જોઈએ છે બરાબર, તો કે મળી શકે. પણ હવે હા તમે જોઈ શકો છો કે પેરેન્ટ્સ એમના જે છોકરાઓ છે એના આપણે ક્લાસમેટ છે બધાની ઇન્ફોર્મેશન માંગે છે આરટીઆઈ. ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ મિસયુઝ ઓફ આરટીઆઈ. મેન ફાઇલ 550 આરટીઆઈ ફોર મિસિંગ વાઇફ. આ વ્યક્તિએ લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ લાઈક યુ નો જ્યારે લાઈફ એન્ડ લિબર્ટીની મેટર હોય તો 48 અવર્સમાં ઇન્ફોર્મેશન આપવી જોઈએ. સો આ ભાઈ લાઈક વાઇફ વોઝ મિસિંગ, સો હી ફાઇલ એફઆઈઆર. ઇન ધેટ કેસમાં શું છે કે દર બીજા જઈને ભાઈ શું થયું, ભાઈ સ્ટેટસ માંગતો કે ફાઇલિંગ કીપ ફાઇલિંગ આરટીઆઈ. 550 નો આરટીઆઈ લીગ ફાઇલ ફોર મિસિંગ વાઇફ ઇઝ વન ઓફ ધ લાઈક કોમેડી ઓલ્સો બરાબર. સો ધીસ ઇઝ હેડલાઇન ઇન ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા. ઘણા બધા કેસીસમાં છે પ્રાઇવેટ ઇન્ફોર્મેશન માંગવી હોય અને દેન સીઆઈસીમાં ના પડે, તમે હાઈકોર્ટમાં અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં જાઓ છો તો પછી દંડ પણ લગાવવામાં આવે છે બરાબર. સો યુ કેન સી ધીસ કેસ ઇન હાઈકોર્ટ they impose no like so in this case સેલ્ટેક્સ રિટર્ન માંગ્યા ને છોકરા એને પપ્પાની ફોર્મના એમ ધીસ ઇઝ અ પ્રાઇવેટ થિંગ રાઈટ. સો ઇન ધીસ કેસ હાઈકોર્ટમાં ફાઇલ કર્યું દેન 50,000 દંડ કર્યો. સો ધીસ આર સમ ઓફ એક્ઝામ્પલ ઓફ મિસયુઝ ઓફ આરટીઆઈ. હવે જજમેન્ટની વાત કરી, મેં આગળ જે વાત કરી એમાં જજમેન્ટ તમે વાંચો બરાબર, એમાં ઘણા બધા મુદ્દાઓ હોય છે બરાબર. આપણે હેડલાઇન વાંચી લઈએ છીએ કોઈ પેપરમાં અને કોઈ વેબસાઇટ પર બરાબર, જ્યારે ઓકે આ વસ્તુ કીધી સુપ્રીમ કોર્ટ, આ હાઈકોર્ટે એમ કીધું, પણ અંતર વાંચીએ ત્યારે ઘણી બધી વસ્તુ આપણને અંદર ખબર પડતી હોય બરાબર. આપણી પાસે ટાઈમ નથી આખો જજમેન્ટ વાંચવાનો, એ છે ઇસ્યુ બરાબર. પણ આપણે લાગે ફોર એક્ઝામ્પલ જરૂર હોય તો એટલીસ્ટ ગો થ્રુ ઇટ. તમે સેમ જજમેન્ટમાં સામેવાળાને તમે પોઈન્ટ આપો છો, તમે સાઇડ કરો પર્ટિક્યુલર જજમેન્ટ એ વર્સિસ બી, એમાં ઓકે તમારી ફેવરનું છે પણ અંદર અમુક પોઈન્ટ એવા હોય છે કે તમારી અગેન્સ્ટના પોઈન્ટ હોય, એટલીસ્ટ ગો થ્રુ બરાબર. આ સાવચેત રાખવાની જરૂર છે. હવે સીબીએસઈ આન્સર શીટની જજમેન્ટની વાત કરીએ તો આમાં એક કોમેન્ટ્સ તમે જોઈ શકો છો કે આરટીઆઈ આવવાથી લોકો ઘણા બધા આરટીઆઈ ફાઇલ કરવા લાગ્યા, સો દે વર લાઈક બિઝી, ખાલી આરટીઆઈ ના કામો બિઝી રહેતા. સો યુ કેન સી સમ શું લખ્યું કે ભાઈ આપણા દેશમાં આવું નથી જોયું કે 75% ઓફ સ્ટાફ પબ્લિક ઓથોરિટી 70 એટલે પોતાનો 75% કામ આ આરટીઆઈ ના કામમાં જ લગાવે છે. તો આવું આપણે સિચ્યુએશન નહીં જોયું બરાબર. સો આનું આ કરપ્ટ છે એ જજમેન્ટમાં એક આ કોમેન્ટ છે આ પેરા. હવે પ્રેક્ટિકલ આસ્પેક્ટની વાત કરીએ આપણે વિલ ડિસ્કસ, તમે જે ભાઈ વાત કરી એનએચઆઈ ની ધેટ ડિસ્કસ. સો સેન્ટ્રલ લેવલ પર આરટીઆઈ નું કોઈ ફોર્મેટ નથી. આપણે લેટર લખતા હોય ને પત્ર, કલ્પેશ ગુપ્તા ડેટ અને એડ્રેસ બરાબર છે, એવી રીતે આપણે લખવાનું હોય છે. એટલે કોઈ ફોર્મેટ નથી. સેન્ટ્રલ લેવલ એનએચઆઈ સેન્ટ્રલ લેવલમાં આવે, સો એનું કોઈ ફોર્મેટ નથી. અને સ્ટેટ લેવલનું અલગ અલગ ફોર્મેટ છે. સો અલગ સેક્શન 27 માં રૂલ બનાવી શકે. તો આપણા ત્યાં ગુજરાત આરટીઆઈ રૂલ 2006 હતું, હવે 2010 છે બરાબર છે. અને એડવોકેટ લોકોને પણ ખબર નથી. લેટ મી ટેલ યુ, ગઈકાલે જ મારા ફ્રેન્ડનો ફોન આવ્યો, ક્લાસમાં હતો, મેં કીધું અર્જન્ટ ફોન કર મને. મેં કીધું ક્લાસમાં છું, કીધું અર્જન્ટ મને 2 મિનિટનું કામ છે, તો મેં ફોન ઉપાડ્યો. એ કલ્પેશ મને આરટીઆઈ કરવી છે બે ટાઈમ, લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ સોસાયટી વાત કરી સોસાયટી છે, સો એ પ્લાન મુજબ છે કે નહીં, અને બીજું રિગાર્ડિંગ અધર મ્યુનિસિપાલિટીઝ મેં કીધું અર્બન, આમાં તો સુરતમાં સુડા છે, સુરત અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી બરાબર, ત્યાં ફાઇલ કરે ને એક બીજું મ્યુનિસિપલ. સો આ હિસાબ બે આરટીઆઈ નું મેં ટોલ દેમ કે આ હિસાબ આરટીઆઈ ફાઇલ કરવાની એમને ગાઈડ કર્યું. પછી ગઈકાલે સાંજે આવ્યું કે સર આપણે આરટીઆઈ ફીસ કઈ રીતે પે કરવાની બરાબર. મેં ડીડી અને ડ્રાફ્ટ યુઝ કર્યું છે બરાબર આરટીઆઈ ફાઇલ કરવામાં,
અને બીજા કયા ઓપ્શન અવેલેબલ છે ગુજરાતની વાત કરું છું તો મેં તમે કોર્ટ ફીસ છે બરાબર છે અને સ્ટેમ્પ બરાબર સ્ટેમ્પ પેપર પર પણ યુઝ કરેલું કે મારે બીજું પણ યુઝ કરવું છે તો કોર્ટ ફીસ લગાવી શકે છે રેવન્યુ સ્ટેમ્પ પર યુઝ કરી શકે છે આપણા ઘણા બધા ઓપ્શન ગુજરાતના આરટીઆઈ રૂલમાં છે જે બીજી કશી જગ્યા નથી સો આપણે રૂલ બનાવી શકીએ છીએ દરેક સ્ટેટ અમુક જગ્યાએ બહુ ઇઝી ફોર્મેટ છે બહુ મોટી વાત નથી એમાં અને ડિફરન્ટ ફોર વિલ ડિસ્કસ અને લાસ્ટ તમે સેક્શન 6 બહુ સારી વાત છે સો ઇન્ફોર્મેશન તમે આરટીઆઈ ફાઇલ કરો છો તો વ્યક્તિ જે છે પીઆઈઓ ના પૂછી શકે ઇન્ફોર્મેશન તમે શું કરશો બરાબર રીઝન આપો ત્યારે ઇન્ફોર્મેશન મળશે ત્યારે અમે એક્સેપ્ટ કરીશું એવું ના પૂછી શકે તમે આપ્યું બરાબર છે સો ઇન્ફોર્મેશન મ્યુટ કરો માઇક પ્લીઝ સો રીઝન આપવાની જરૂર નથી એ તમારી પાસે રીઝન ના માંગી શકે બરાબર છે સો અલગ અલગ રાજ્યમાં અલગ અલગ ફીસ છે ગુજરાતમાં 20 રૂપિયા ફીસ છે બરાબર છે અલગ અલગ રાજ્યમાં 10 ફીસ ડિફરન્ટ છે સો ડિફરન્ટ રૂલ્સમાં અને તમે સર્ટિફાઈડ કોપી જોઈએ તમારે 2 રૂપિયા આપવા પડે બરાબર દાખલા તરીકે 20 પેજ છે તો 20 ગુણ્યા 2 તમે 40 રૂપિયા તમારે આપવાના એકચ્યુઅલ કોપી છે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ જગ્યાનો મેપ માંગ્યો પ્લાન બરાબર સોસાયટીનો કોઈ જગ્યાનો તો એકચ્યુઅલ તમને ખબર છે પછી બહારથી જ કરાવવું પડશે તો જે એકચ્યુઅલ ચાર્જ તમારે આપવો પડશે બરાબર અને બરાબર મારે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ અહીંયા જ વાત કરું અમુક વાર એટલે ગુજરાત હાઈકોર્ટની વાત કરું બીજી જગ્યાએ તો ઓછા બરાબર દાખલા તરીકે બેકગ્રાઉન્ડ ફોર એક્ઝામ્પલ ઘણા બધા કેસોમાં એવું થયું છે કે 10 20 પેજ વગર પૈસા આપ્યા ઇન્ફોર્મેશન આવી ગઈ છે રીઝન તમારું જે પ્રેક્ટિકલી તમારે થોડું વિચાર કરવું પડે કે દરેક વખતે એમાં શું થાય તમે દાખલા તરીકે તમે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન માંગી બરાબર છે 5 પેજ છે બોલો 10 રૂપિયા માટે પેલો તમે લેટર લખશે એ તમને ખબર 40-50 રૂપિયા એનો ખર્ચો થશે નહીં ગવર્નમેન્ટ ઓફિસ તો પ્રેક્ટિકલી એટલું કરે ભાઈ તમે ઇન્ફોર્મેશન આપી દો સો બધી પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ છે બરાબર તમને આરટી નહીં આપવું છે બધી ઘણી બધી હમણાં અમુક મહિના પહેલા ગુજરાત યુનિવર્સિટીનો કેસ હતો સો આપણે ગાંધીનગરમાં સિદ્ધાર્થ લો કોલેજ છે બરાબર છે એ સિદ્ધાર્થ લો ફાઇનલ યરની સ્ટુડન્ટ હતી તો એ આરટીએમ માંગ્યું તો ત્યાંથી કીધું કે તમે સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા છે એનો પુરાવો આપો આરટીઆઈ રૂલમાં બરાબર લખ્યું છે ભાઈ આપણે કે સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયાને જ ઇન્ફોર્મેશન મળી શકે સો એ છોકરી મુસ્લિમ હતી અને ફાઇનલ યરમાં હતી ને ટોપર જેવી હતી સો ઇન્ફોર્મેશન માંગી આરટીઆઈ કે ઇન્ફોર્મેશન તમે સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા છે એને પુરાવો આપો બરાબર સો આ કોઈ પણ જગ્યાએ આટલી આરટીઆઈ ફાઇલ કે કોઈ નથી માંગ્યું આ છે ને આરટીઆઈ નહીં આપવા જવાબ નહીં આપવાના બધા અલગ અલગ એફર્ટ બધા તરકીબ અપનાવવામાં આવે એટલે ડિસ્કરેજ કરે કે આરટીઆઈ ન કરે ચાલ્યો જાય ને આ બધી ઇસ્યુઓ થાય છે સો નાવ હવે ટાઈમ પર વાત આવીએ 30 દિવસમાં જવાબ આપવામાં આવે છે બરાબર 30 દિવસ વાત છે લાઈફ એન્ડ લિબર્ટીની મેટર જેમ વાત કરી મેન 550 આરટીઆઈ જેમાં 48 આવર્સ લાઈફ એન્ડ લિબર્ટીની મેટર હોય બરાબર 30 દિવસમાં આઈ વિલ ડિસ્કસ હવે તમે પ્રેક્ટિકલમાં અને 35 ડેઝ એસિસ્ટન્ટ પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસર ત્યારે થર્ડ પાર્ટી આપણે જે ડિસ્કસ કર્યું રાઈટ 5 દિવસમાં જવાબ આપવાના 10 દિવસમાં આપણને પાછો જવાબ આપશે સો ત્યાં 40 ડેઝ છે અને જે સિક્યુરિટી એજન્સી વાત કરી એક્ઝેમ્પ્ટેડ એમાં 45 ડેઝમાં ઇન્ફોર્મેશન આપવાની હવે 30 દિવસમાં વાત કરીએ પ્રેક્ટિકલી સો 30 દિવસ એમને આરટીઆઈ મળી ગઈ બરાબર દાખલા તરીકે હું ગવર્મેન્ટ ઓફિસર મને આરટીઆઈ જે એપ્લિકેશન મળી બરાબર સો 30 દિવસ આજથી ચાલુ થઈ જશે સો 30 દિવસમાં મારે જવાબ આપવો પડશે ઘણા બધા કેસીસમાં એવા થાય છે કે છેલ્લા દિવસે આજે 30મો દિવસ છે બરાબર આરટીઆઈ એપ્લિકેશન બરાબર સોરી જવાબ આપવામાં બરાબર હું આપી રહ્યો છું બરાબર ઇન્ફોર્મેશન ચાहे કોઈ પણ રિપ્લાય આપી રહ્યો છું સો પ્રેક્ટિકલી તમે છે ને અઠવાડિયું 10 દિવસ બીજા રોકાઈ જજો બરાબર એવું નથી કે 30 દિવસ આજે થઈ ગયા ને 31મા દિવસે તૈયાર અપીલ લઈને એવું ના કરતા અમુક છેલ્લા દિવસે લોકો તમે આપે તો તમારી પાસે આવતા તમને ટાઈમ લાગે 4 દિવસ 5 દિવસ અઠવાડિયું 10 દિવસ લાગે તો અઠવાડિયું 10 દિવસ રોકાઈ જજો અને પછી તમે ફર્સ્ટ અપીલમાં જશો બરાબર આ પ્રેક્ટિકલ આ વસ્તુ છે હવે આ એક્ઝામ્પલ મારી યુનિવર્સિટીનો છે લાઈક યુ કેન સી હિયર કે પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશન આમાં રજિસ્ટ્રાર પીઆઈઓ છે ડિપેન્ડ બરાબર કોઈ પણ હોઈ શકે અલગ અલગ યુનિવર્સિટીમાં બરાબર તમે શરૂઆતમાં વાત કરી સો સ્ટેટ પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસર હોય છે રજિસ્ટ્રારમાં રજિસ્ટ્રાર સો 30 દિવસ જવાબ આપવાનો હોય છે બરાબર છે 30 દિવસમાં અને મોટી વાત તમે 30 દિવસમાં જવાબ ના મળે સો ઇટ વિલ બી કન્સિડર એઝ અ ડીમ્ડ રિફ્યુઝ તમે ઓફિસરે ઇન્ફોર્મેશન આપવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો છે બરાબર એવું માનવામાં આવશે ઇટ વિલ કન્સિડર એઝ અ ડીમ્ડ રિફ્યુઝ ઓકે ઇન્ફોર્મેશન તમને ના મળી તો 30 તમે પછી ફર્સ્ટ અપીલમાં જાઓ
ફોર એક્ઝામ્પલ તમને 10 દિવસમાં તમને જવાબ મળી ગયો, બરાબર, તમે એમે સંતુષ્ટ નથી, સેટિસ્ફાઈડ નથી એ જવાબથી, સો એ ત્યાંથી તમારે પછી 30 દિવસ તમારે અપીલ કરી નાખવાની, ફર્સ્ટ અપીલ. અને તમારા વાઇસ ચાન્સેલર ફર્સ્ટ અપીલ ઓથોરિટી, સો 30 દિવસ તમારે ફર્સ્ટ અપીલ તમારે કરવાની અને એનો નિકાલ 30 થી 45 દિવસમાં આવશે, બરાબર છે. અને સોરી, ને જ્યારે પણ આપણે જોશું આરટી એપ્લિકેશન પ્રેક્ટિકલી, તમને નામ ના ખબર હોય કોઈનું, બરાબર, લાગે કલ્પેશ ગુપ્તા પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસર છે, સો એવું કઈ ગભરાય, જસ્ટ રાઇટ પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસર. અપીલમાં જાઓ તો અપીલેટ ઓથોરિટી આરટીએ, આટલું એડ્રેસ લખીને મોકલી આપવાનું, બરાબર. અને સેકન્ડ અપીલ તમારે 90 દિવસમાં કરવાની હોય છે, બરાબર. તમે ફર્સ્ટ અપીલ કરી, જવાબ આવ્યો 45 દિવસ, સો ઇન ધેટ 90 દિવસમાં તમારે સેકન્ડ અપીલ કરવાની હોય છે. આપણા ગાંધીનગર ઓફિસ છે ગુજરાતની, અને એનો ટાઈમ લિમિટનો ડિસ્ક્લોઝર નથી આમાં. આ જ ઇસ્યુ છે, બરાબર, થાઉઝન્ડ ઓફ કેસીસ એક્રોસ ઇન્ડિયા, અલગ અલગ, સો ત્યાં સો આરટીએ કમિશન નથી, બરાબર, જે નિમણૂક કરવાની છે, વેકેન્સી છે, તો આ બધા ઇસ્યુ થાય પ્રેક્ટિકલી, એટલે બધા આરટીએ કમ્પ્લેન અપીલો બધી પેન્ડિંગ છે. હવે સેન્ટ્રલ લેવલની વાત કરીએ, સેમ થિંગ, બરાબર, તમને વાત કરી કે રેલવે, પોસ્ટ ઓફિસ છે બીજી, અને પબ્લિક સેક્ટર કંપની, આ બધું છે, એ બધું સેન્ટ્રલ લેવલ પર આવે. સો સેકન્ડ અપીલ જશે સેન્ટ્રલ ઇન્ફોર્મેશન કમિશન, ન્યૂ દિલ્હી, બરાબર. તમે કીધું કે બંને અલગ છે, સ્ટેટ સામે સેન્ટ્રલમાં જવાનું એવું નથી, બંને અલગ છે. હવે તમારી સામે બે આ રિયલ ક્વેશ્ચન છે, આમાંથી કયો ક્વેશ્ચન પ્રોપર છે તમારા હિસાબે આરટીઆઈ માં પૂછવા લાયક? કયો ક્વેશ્ચન આ રિયલ ક્વેશ્ચન છે, આ બનાવેલું નથી. જીપેટ ઇઝ અ ગ્રેજ્યુએટ ફાર્મસી એપ્ટિટ્યુડ ટેસ્ટ. યસ, આન્સર જવાબ આપો. યસ, જલ્દી બોલો ફટાફટ. કયા સવાલ બરાબર છે, નથી, શું છે તમારો વ્યૂ આના પર? સર ફર્સ્ટ. ફર્સ્ટ કેમ અને સેકન્ડ કેમ નહીં? સર ફર્સ્ટ અને જનરલ ઇન્ફોર્મેશન. સેકન્ડ જલ્દી બોલો ફટાફટ. યસ, જો આ લગભગ 7-8 વર્ષ પહેલાની વાત છે. એક સ્ટુડન્ટે મને મેસેજ કોલ આવ્યો કે સર મેં સ્ટાઇપેન્ડ માટે, બરાબર, આવ્યું નથી સ્ટાઇપેન્ડ, ને મેં આરટીઆઈ કરેલી છે, 4 મહિના થઈ ગયા. વસ્તુ છે કે તમે આ સવાલ બધા પૂછો છો કે આ પેલું ફાઇન છે, હાઉ મેની નંબર સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર. હવે સેકન્ડ તમે જોશો, આઈ વોન્ટ જસ્ટિફિકેશન, વાય હેવ ડન ધીસ, આઈ વોન્ટ જસ્ટિફિકેશન, આ બધા તમે સવાલો નહીં પૂછવાનું, બરાબર છે. વાય હેવ ડન, આ બધા ક્વેશ્ચનો નહીં પૂછવાનું. સો એક્ઝામ્પલ, મને ફોર એક્ઝામ્પલ હું કોલેજમાં જાઉં છું, હું ભાઈ મારું સ્કોલરશિપ નથી આવી, જ્યાંથી આવતું હોય કે હજુ આવ્યું નથી ઉપરથી, હું કહું તો જ્યાંથી સ્કોલરશિપ આવતી હોય તો હું, બરાબર, હું એપ્લિકેશન કરું અને લિસ્ટ માંગુ, બરાબર, મારું નામ હોય તો કોલેજમાં આવજો ભાઈ મારું નામ છે, સ્કોલરશિપ આપી નથી, તો આ હિસાબે તમારે સવાલ પૂછવાનો, વર્કઆઉટ કરવાનું. તો પ્રેક્ટિકલી આપણે, બરાબર, કરવું પડે. કમ્પ્લેન સેક્શન 18 કમ્પ્લેનની વાત કરે છે, 19 અપીલની વાત કરે છે, બરાબર છે. કમ્પ્લેનમાં તમે ડાયરેક્ટ કમિશનને તમે ડાયરેક્ટ કમ્પ્લેન કરી શકો. આરટીઆઈમાં કોઈ પીઆઈઓ ઓફિસમાં નહીં હોય, લેવાની ના પાડે, વધારે પૈસા માંગે છે, બરાબર છે, મિસલીડિંગ ખોટી ઇન્ફોર્મેશન આપે છે, બરાબર, તો આમાં તમે ડાયરેક્ટ કમ્પ્લેન કરી શકો છો, ડાયરેક્ટ કમિશનમાં. આ હું જે ડાયરેક્ટ અને પેલામાં અપીલમાં શું છે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, બરાબર, તમે એપ્લિકેશન કરો, ફર્સ્ટ અપીલ, સેકન્ડ અપીલ, અહીંયા તમે ડાયરેક્ટલી તમે કમ્પ્લેન કરી શકો. પેનલ્ટીની વાત કરીએ, રાઈટ, કમ્પેન્સેશન અગેન બહુ હાર્ડલી કમ્પેન્સેશન આપવામાં આવે છે. ફાઇન ક્યાં જશે? ગવર્નમેન્ટમાં જશે. ખ્યાલ આવ્યો? કમ્પેન્સેશન તમને મળશે, બરાબર, જે એપ્લિકેન્ટ છે. પેનલ્ટીની વાત કરીએ તો મિનિમમ 250 અને મેક્સિમમ 25,000 રૂપિયા, બરાબર, એ લાગશે કમ્પ્લેન, બરાબર, જે પીઆઈઓ પર. સો આ મેકેનિઝમ છે પેનલ્ટીનું. નાઉ ગવર્નમેન્ટ પણ કામ છે આરટીઆઈ, બરાબર છે, કેમ્પેન માટે ફેલાવો કરે, એમ તેમ કરીને પણ તમે જોઈ શકો છો તો કઈ રીતે ગવર્નમેન્ટ દે આર નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ. તમે પેપરમાં જોયો છો, તમે બજેટ આવ્યા છે અમુક અમુકના, એન્ડ ધેટ કેસ વોટ હેપન્સ,
બરાબર બજેટ ઓછું કરતા જઈ રહ્યા છે, બરાબર છે કે આટલા આરટીઆઈ પર આટલા ખર્ચા કર્યા અને ધીરે ધીરે કરીને ઘટી રહ્યું છે. ઘણા બધા ક્લિપ એ પણ છે, ટાઈમ મને શું બતાવીશ. તો કેમ્પેન માટે આરટીઆઈ એન્થેમ કરીને ડિપાર્ટમેન્ટ પર્સનલ ટ્રેનિંગ બનાવ્યું એન્ડ ધેન કેસ, બરાબર વિકાંત તમે જોતા હશો અમુક અમુક કાયદાઓનો એડ આવે છે, બરાબર ટીવી પર જોતા હોય છે એમ કરીને. આરટીઆઈ વિશે એવું કેટલા ઘણા વર્ષો કંઈ થતું જ નહીં, કે ઇન્ટરેસ્ટેડ નથી, બરાબર લોકોનો આરટીઆઈ ખબર પડને યુઝ કરે. નાઉ હવે સ્ટેટ લેવલ આરટીઆઈ એપ્લિકેશનની વાત કરીએ, જો સિમ્પલી જ્યાં પણ ફોર્મેટ હોય, બરાબર છે એટલું યાદ રાખજો, ફોર્મેટને તમારે ડિસ્ટર્બ નથી કરવાનું, બરાબર છે. સો સિમ્પલી તમારું નામ એડ્રેસ લખો અને કોઈ ઓફિસ સોરી ઓફિસનું તમારું નામ વ્યક્તિ, અહીંયા મને ખબર આ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી, આપણો આરટીઆઈ રૂલ્સ વાત કરીએ ગુજરાતની 2010 છે, બરાબર છે. ફોર્મ એ છે, એમાં શું 2 લખ્યું છે મેં, બીએન મોહમ્મદ, મને નામ ખબર હતું. નામ ના ખબર હોય તો સિમ્પલ તમે લખી નાખો પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસર, બરાબર છે. અને જ્યાં ઇન્ફોર્મેશન માંગવાની છે તમે લખો એનેક્ઝર 1. ફોર્મને કોઈ પણ દિવસ આરટીઆઈ ની વાત બીજું પણ કોઈ ફોર્મેટ હોય એ બરાબર એમાં ડિસ્ટર્બ ના કરતા, વધારે સવાલો હોય તો એને અલગ લઈ જાઓ, બરાબર. હવે એનેક્ઝર 1 ની વાત કરીએ તો તમે જો એનેક્ઝર 1 માં તમારે આ રીતે સવાલ પૂછી લેવાના 1 2 3 4 5, બરાબર આ રીતે તમારે સવાલ પૂછી લેવાના. અને ફીસ તમે જો આ મેં હું પોતે હું ગયો હતો ગુજરાત હાઈકોર્ટ પે કરવા માટે, સો ધીસ ફી રિસીપ્ટ. નાઉ આરટીઆઈ માં તમે જોઈ શકો છો કે આરટીઆઈ આ ઇન્ફોર્મેશન નકારવામાં આવી ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા. અને આ ફર્સ્ટ અપીલ, ફર્સ્ટ અપીલ પર એક ફોર્મેટ છે, મારું નામ એડ્રેસ તમે જોઈ શકો છો, સિમ્પલી આ કવરિંગ લેટર છે, બરાબર છે. નામ એડ્રેસ થઈ ગયું, ડેટ અને એપેલેટ ઓથોરિટી, જેમ તમને નામ ખબર હોય તો ઠીક છે, જસ્ટ રાઇટ ડાઉન એપેલેટ ઓથોરિટી, ઓકે. એન્ડ ધેન અપીલ અંડર સેક્શન 90. સો ફોર્મ એફ એન્ડ ધેન આરટીઆઈ એપ્લિકેશન, એટલે ગો ઇન ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડર. અને જ્યારે પણ તમે મોકલો સ્પીડ પોસ્ટમાં તમારે મોકલવાનું છે, એ તમે ટ્રેક કરો. તમે જોઈ શકો છો મેં 10 જુલાઈ 2012 ની વાત છે, અને આવ્યો છે અમદાવાદ. સો નેક્સ્ટ ડે ઇટ વોઝ ડિલિવર્ડ. સો 11 તારીખે ડિલિવર થઈ ગયું, તો ત્યાંથી તમારી ડેટ ચાલુ થશે. તમે 30 દિવસ ટ્રેક રાખવાનું છે ને, 30 દિવસ પછી તમે કીધું કે રોકાઈ જાઓ, અઠવાડિયું 10 દિવસ, અને પછી તમે ગો ફોર અપીલ. સો ફર્સ્ટ ફોર્મ અપીલ તમે જોઈ શકો છો. ફોર્મ એફમાં બેઝિક ડિટેલ, એપ્લિકેન્ટ ક્યાં આર્ટિકલ ફાઇલ કરી હતી, શું તમારો જવાબ આપ્યો એ તમારે આપવાનું ડિટેલ. અને ઇન ધેટ કેસ સોરી, સો ઇન્ફોર્મેશન તમે શું માંગી અને કયો પીરિયડ હતો એ તમારે આમાં બ્લોકમાં તમારે લખવાનું છે. ફોર્મ એફ આરટીઆઈ રૂલ્સ 2010 ગુજરાતની વાત કરું છું. અને અગેન મને હિયરિંગ માટે બોલાવેલો 2012 જુલાઈમાં. આઈ કુડન્ટ, હું માથી નહીં જઈ શકાયેલું ઇન ધેટ કેસ. અને ધીસ ઓર્ડર, આ ફર્સ્ટ એપેલેટ ઓથોરિટીનો ઓર્ડર છે કે આ તારીખે હિયરિંગ હતી ને નાઉ ધીસ ઇઝ ધ ઓર્ડર. આ તમે જોઈ શકો છો, કલ્પેશ ગુપ્તા વર્સિસ પીઆઈઓ, રાઈટ. એન્ડ ધેન પછી એમને ડિટેલ કરીને એમને ઓર્ડર આપેલો, ઇન્ફોર્મેશન નકારવામાં આવી, ઇન્ફોર્મેશન નહીં આપવામાં આવેલી. હવે સેકન્ડ સ્ટેજ હું ક્યાં કરીશ, અપીલ ક્યાં કરીશ, બોલો જલ્દી ફટાફટ. ગાંધીનગર. યસ, બરાબર. આ સ્ટેટ લેવલની વાત છે, આપણે ગાંધીનગર કરીશ. સો અગેન તમે જોઈ શકો છો, સિમ્પલ આ રીતે કવરિંગ તમે લેટર બનાવો, નામ એડ્રેસ ડિટેલ, ગુજરાત સ્ટેટ ઇન્ફોર્મેશન કમિશન નું નામ ડિટેલ, તમારું એપ્લિકેશનનું નામ અને પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશનની ડિટેલ. તમે છેલ્લે જોઈ શકો છો પોઈન્ટ નંબર 5 માં બ્રીફ ફેક્ટ ઓફ ધ કેસ, રાઈટ. સો આમાં તમારે શું છે, ગો ઇન ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડર. તમે દાખલા તરીકે આરટીઆઈ તમે ફાઇલ કરી, બરાબર છે. સો આઈ ફાઇલ આરટીઆઈ પર્ટિક્યુલર ડે, વધારે લખવાની જરૂર નથી, બરાબર છે. મેં આ તારીખે આરટીઆઈ ફાઇલ કરી, જસ્ટ રાઇટ એનેક્ઝર 1, ત્યાંથી રિપ્લાય આવ્યો એનેક્ઝર 2. જે આપણું કમ્યુનિકેશન છે એને એક ક્રમશર, બરાબર ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડર જે હિસાબે થયું છે એપ્લિકેશન રિપ્લાય, એ તમે જોતા જાઓ. બ્રીફ ફેક્ટ ઓફ ધ કેસ અને રાઈટ એ તમે ડિટેલ જોડો, બરાબર. એનેક્ઝર 3 4 5 જે પણ જેટલા પણ હોય કરીને. અને ગ્રાઉન્ડ ફોર અપીલ, તમે કયા ગ્રાઉન્ડ પર અપીલ કરી રહ્યો છો, તમે બધા ડ્રાફ્ટિંગ જરાક અમુક શું કર્યું છે કે આપણે કયા બેઝ પર તમે અપીલ કમ્પ્લેન કરી રહ્યા છો. સો આ બેઝ પર કઈ ફાળા તરીકે ઇન્ફોર્મેશન જે માંગી છે નકારવામાં આવી છે, અધૂરી ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવી છે, ઓલરેડી ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ છે પણ નકારવામાં આવી છે, આ ટાઈપમાં તમે ગ્રાઉન્ડ તમે આમાં મેન્શન કરી શકો. છેલ્લે તમે જોઈ શકો પ્રેયરમાં તમે ઇન્ફોર્મેશન માંગી છે કે સર, હા બોલો. એની સાથે એ પણ ઇન્ક્લુડ કરીએ કે ખોટી ઇન્ફોર્મેશન આપી હોય તો પણ. હવે તમને આ બહુ મહત્વનો સવાલ છે, તમે કઈ રીતે કરશો કે ખોટી ઇન્ફોર્મેશન છે? સર, કોઈ પણ એવી કંપની હોય, બરાબર ને, કે એમને એમના પ્રોડક્ટ ઉપર આ ડિટેલ કે મેં આની અંદર આ વસ્તુ એડ કરેલું હોય,
અને બરાબર. પછી એનો લેબ ટેસ્ટ કરવામાં આવે ને પછી એ વસ્તુ ના હોય તો પછી એ ખોટી ઇન્ફોર્મેશન થઈ ને. પછી આપણે એના પર આપણે ગવર્નમેન્ટ પાસે ઇન્ફોર્મેશન માંગીશું ને આપણે, હા સર. પ્રાઇવેટ વસ્તુ થઈ ગયા. આમાં એટલે આપણે તમારે એ પછી પ્રૂવ કરવું પડે, બરાબર. ખોટી ઇન્ફોર્મેશન છે યુ ટુ પ્રૂવ, બરાબર છે. પછી છેલ્લે તમે જોઈ શકો છો પ્રેયરમાં કે ભાઈ આપણે એટલે છેલ્લે આપણે માંગીએ કે ભાઈ પીઆઈ પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસરને તમે લાઈક જાણ કરો કે ઇન્ફોર્મેશન આપે, ને બીજી વસ્તુ કે એના પર દંડ પણ લગાવવામાં આવે, બરાબર. એવું આપણે છેલ્લે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છેલ્લે આપણે એપ્લિકેશન લખતા હોય ત્યારે એપ્લિકેશન અપીલમાં, તો ગીવ ડાયરેક્શન ટુ પીઆઈ પ્રોવાઇડ ઇન્ફોર્મેશન અને એને પેનલ્ટી પર લગાવવામાં આવે એવી આપણે માંગ કરીએ છીએ. હવે સેન્ટ્રલ લેવલની વાત કરી છે, ભાઈ વાત કરી NHAI માં, બરાબર છે. સો NHAI માં બરાબર સેન્ટ્રલ લેવલ કોઈ ફોર્મેટ નથી. હવે તમે અહીંયા પોતાનું નામ એડ્રેસ લખી નાખો ઉપર, બરાબર છે. પછી તારીખ અને અહીંયા લખી નાખો સેન્ટ્રલ પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસર, રાઈટ, NHAI નામ, બરાબર, નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા, અને એનું એડ્રેસ, બરાબર છે. અને એપ્લિકેશન અંદર, બરાબર, અંદર RTI, બરાબર. સો ડિયર સર, મને જો કાઇન્ડલી તમે સિમ્પલી અમે લખી નાખો કે આ તારીખે તમે કીધું ને એપ્લિકેશન કરી હતી, બરાબર, એનું સ્ટેટસ શું છે, બરાબર, એટલું તમે માંગજો, બરાબર. સિમ્પલી એક જ વસ્તુ છે, બીજી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન તમે માંગવી હોય તો, બાકી તમે એનું સ્ટેટસ તમે માંગો. તમને કીધું કે સ્પીડ પોસ્ટ તમે મોકલજો, બરાબર. આ સિમ્પલ આ RTI એપ્લિકેશન છે સેન્ટ્રલ લેવલ માટે. અને ફીસ તમે મોકલજો 10, સેન્ટ્રલ લેવલ પર 10 રૂપિયાની ફીસ છે. સો અહીંયા આ તમને પોસ્ટ ઓફિસથી મળી જશે. આને કહેવાય IPO, ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ઓર્ડર. સો 10 રૂપિયા છે, 1 રૂપિયા તમારે એક્સ્ટ્રા આપવો પડશે એઝ અ ફીસ પોસ્ટ ઓફિસ. અને આ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ટુ પે ટુ લખેલું છે, અહીંયા કંઈ ના લખતા. તમને એક્ઝેક્ટ નામ ના ખબર હોય, બરાબર, કોઈ ખોટું લખશો તો પછી રિજેક્ટ કરવામાં આવશે, બરાબર. આ તમે જોઈ શકો છો કાઉન્ટર ફોઇલ લેફ્ટ સાઈડ, તમે પોતાની એપ્લિકેશનમાં લગાવી નાખો કે તમારા પ્રૂફ માટે, અને એને કે કાઉન્ટર ફોઇલ, બરાબર. અને 2 માં કંઈ ના લખતા, બરાબર, એ લોકો જાતે ભરી લેશે, બરાબર. ધીસ માય એક્સપિરિયન્સ, કે ખોટું લખશો તો પાછું રિજેક્ટ થશે, બરાબર. આ ઇન્ફોર્મેશન નકારવામાં આવેલી. આ સુપ્રીમ કોર્ટમાં મેં RTI કરેલી હતી. પછી ફર્સ્ટ અપીલ મેં કરેલી. તમે જોયું, મેં કીધું કોઈ ફોર્મેટ નથી, બરાબર. સિમ્પલી નામ એડ્રેસ લખો, પછી તમે ક્રોનોલોજી તમે જોઈ શકો છો, એનેક્ઝર 1, 2, 3, 4 જે પણ હોય. સો એમાં તમારે એવું છે ક્રોનોલોજી એક ક્રમશર તમારે લખવાનું છે કે આ તારીખે RTI ફાઇલ કરી, હિયરિંગ હતું, ઇન્ફોર્મેશન આ જવાબ આવ્યો, બરાબર. આ હિસાબે તમારે એ વસ્તુ પાછળ જોડતા પણ જવાનું, એનેક્ઝર 1, 2, 3 એ રીતે, બરાબર. આ હિયરિંગની માંથી જવાયું નહીં હતું ને ઓર્ડર છે. આ ફર્સ્ટ એપ્રિલ ઓથોરિટીનો ઓર્ડર છે. સો આમાં પણ ઇન્ફોર્મેશન નકારવામાં આવેલી. તો હવે સેકન્ડ એપ્રિલ ક્યાં જશે? આ ફર્સ્ટ એપ્રિલ ઓથોરિટીનો ઓર્ડર છે. સેકન્ડ એપ્રિલ ક્યાં જશે? સેન્ટ્રલ દિલ્હી. યસ, રાઈટ. તો તમે જોઈ શકો છો આ સેન્ટ્રલ ઇન્ફોર્મેશન કમિશનમાં મેં સેકન્ડ અપીલ ફાઇલ કરેલી અને પોતાની ડિટેલ લખતા, બરાબર. ગ્રાઉન્ડ્સ ઓફ અપીલ, કયા બેસ પર તમે તમે આ અપીલ કરી છે, બરાબર. સો બ્રીફ ફેક્ટ ઓફ ધ કેસ તમે જોઈ શકો છો કે એનેક્ઝર 1, બરાબર, તમે છેલ્લે પોઈન્ટ નંબર 5 માં કે RTI એપ્લિકેશન ફાઇલ કરી, શું જવાબ આવ્યો, એનેક્ઝર 2, 3, 4, 5, રાઈટ, ઇન સિક્વન્સમાં, રાઈટ, ઇન શોર્ટ ગોઠવતા જાઓ. અને ગ્રાઉન્ડ સોલ્ટ અપીલ કે રાઈટ ઇન્ફોર્મેશન ઓલરેડી શેર નહીં આપવામાં આવી, ખોટી ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવી છે, અધૂરી ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવેલી છે, બરાબર. એ તમે એમાં લખો. અને છેલ્લે પ્રેયરમાં કે ઇન્ફોર્મેશન રાઈટ ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવે, ડાયરેક્શન અને પેનલ્ટી પર લખવામાં આવે, રાઈટ. એવું તમે પ્રેયર કરી શકો છો. આ ઓર્ડર આવેલો આ કેસમાં લાઈક now video conferencing like facilities is there. So દિલ્હી so NIC સેન્ટર હોય છે, નેશનલ ઇન્ફોર્મેટિક્સ સેન્ટર, એ ગવર્નમેન્ટ નું છે ઓર્ગેનાઇઝેશન. સો તમે જોઈ શકો છો ગવર્નમેન્ટ વેબસાઇટ બધી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઈડ કરે છે. સો આ કેસમાં સેન્ટ્રલ ઇન્ફોર્મેશન કમિશનને રાઈટ સો હિયરિંગ માટે આવ્યું તો હું સુરતમાં હતો, તો NIC સેન્ટર સુરતમાં. સો વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા હું મારી રજૂઆત કરી, બરાબર છે. ઇન ધેટ કેસ લેડી હતા, એ સુરતના હતા, દિલ્હીમાં જ હતા, સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફિસમાં હતા સેન્ટ્રલ ઇન્ફોર્મેશન કમિશનમાં. તો મારું મેં સબમિશન આપ્યું અને આઈ સેવ ઓર્ડર બાય સેકન્ડ અપીલ. તો તમે આમાં આપ્યું કે ભાઈ ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવે, રાઈટ. ઇન ધીસ કેસ ઓફિસ ઓફ ધ જે પણ ડોક્યુમેન્ટ છે એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપવામાં આવે પાર્ટીને. ઇટ વિલ ગો ફાસ્ટ. હજુ પણ ઓનલાઈન RTI એપ્લિકેશન આ એક મેં બનાવેલું હતું કે આ હિસાબે સ્ટેટ લેવલ ઓનલાઈન RTI એપ્લિકેશન હોવું જોઈએ. અલગ અલગ સ્ટેટોએ એક પ્લેટફોર્મ તમે લઈને આવ્યા છો અને ડિફરન્ટ વેબસાઇટ યુ કેન ચેક ઇટ આઉટ. આ સેન્ટ્રલ અલગ અલગ RTI ની વેબસાઇટ છે, એન્ડ ધેન આ સેન્ટ્રલ ઇન્ફોર્મેશન કમિશનની વેબસાઇટ છે. રિસેન્ટલી આ
ચીફ ઇન્ફોર્મેશન કમિશનની નિમણૂક થઈ છે YK સિન્હા. ગુજરાત સ્ટેટ ઇન્ફોર્મેશન કમિશન તમે જોઈ શકશો. પછી મહારાષ્ટ્ર સ્ટેટ, હવે મહારાષ્ટ્રમાં એક સારી વસ્તુ છે કે આપણા એક જ ઓફિસ છે અને ડિફરન્ટ તમે જોઈ શકો છો કે ડિફરન્ટ બેન્ચ બનાવવામાં આવે. સો એવું નથી કે આપણા ત્યાં અપીલ કંઈ કરવાની હોય અને પછી સોરી હિયરિંગ માટે તમારે બરાબર આખું તો ગાંધીનગર આવવું પડે. નોર્થ ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રમાં તો અહીંયા સાઉથ ગુજરાતમાંથી ત્યાં પહોંચવું પડે. સો એક ફેસિલિટી સારી છે. તમે જોઈ શકો નાસિક એન્ડ દેન કોકણ પુણે જે RTI બેન્ચીસ સેટઅપ કરે છે, ઇટ્સ વેરી ગુડ ઇનિશિયેટિવ. રાજસ્થાન, સો યુ કેન ચેક લેટર ઓન, બરાબર, અલગ અલગ ડિફરન્ટ સ્ટેટ્સમાં અલગ અલગ ઓફિસો, વિડીયો કોન્ફરન્સની ફેસિલિટી, કમિશનર ઓફિસ, ડિફરન્ટ તમે સ્ટેટ જોઈ શકો છો કે અલગ અલગ નેમ છે. એક્સેસ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટ, ઓફિસ ઓફ ધ ઓસ્ટ્રેલિયન ઇન્ફોર્મેશન કમિશન, ડિફરન્ટ કન્ટ્રીની વાત કરીએ. આ RTI ઓનલાઈન છે. આ પ્લેટફોર્મ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ રિલેટેડ હોય, સેન્ટ્રલ ડિપાર્ટમેન્ટ રિલેટેડ હોય તે ઇન્ફોર્મેશન તમે આના પર ઓનલાઈન ફાઇલ કરી શકો, બરાબર. સિમ્પલી અને ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ તમે બરાબર ઇઝીલી પેમેન્ટ તમે કરી શકો છો. સો NHAI માં બરાબર આઈ સજેસ્ટ ઓનલાઈન RTI ફાઇલ કરી નાખજો, બરાબર. અને ઇઝીલી યુ કેન મિનિસ્ટ્રી ઓફ હાઈવે આપશે, બરાબર, એમાં તમે RTI માં સબમિટ કરી નાખશો. અલગ અલગ ઓફિસનું નામ આવશે, એમાં RTI તમે ફાઇલ કરશો, બરાબર. સિમ્પલી અને ₹10 ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરી નાખજો. તો સેન્ટર હા, હમણાં અને બીજા અલગ અલગ સ્ટેટમાં પણ પ્લેટફોર્મ લઈને આવ્યા છે. દાખલા તરીકે દિલ્હી, મુંબઈ, રાજસ્થાન, એમ 4-5 સ્ટેટ બીજા પણ ધ્યેય કમાવ છે. આપણા તો ગુજરાતમાં હજુ નથી આવ્યું. વી આર ફાઇટિંગ. સૌરાષ્ટ્રના છે આપણે શૈલેષભાઈ જાડેજા, સો મેં PI પણ ફાઇલ કરી હતી કે એમાં કામ ચાલી રહ્યું છે. હજુ નથી ગુજરાતમાં RTI ઓનલાઈન. તો આ સેન્ટર લેવાનું છે. બીજા સ્ટેટમાં પણ અલગ અલગ છે. સેમ ટાઈપનું પ્લેટફોર્મ છે. RTI ઓનલાઈન કોર્સ આ 10 વર્ષ પહેલા મેં કરેલો હતો. હમણાં કોર્સ આ બંધ, ઘણા સમયથી બંધ છે. ઇટ્સ વેરી ગુડ કોર્સ ઓન ઓનલાઈન, ફ્રી કોર્સ હતો. અલગ અલગ મોડ્યુલ હતા કે ઇન્ટ્રોડક્શન, એક્ઝિમ્પશન પ્રોસેસ, અપીલ, કમ્પ્લેનની આખી પ્રોસેસ હતી. આ ઓનલાઈન રીતે સર્ટિફિકેટ આપતા હતા. આ 2010ની વાત છે. નાઉ યુ કેન સી ધીસ ઇઝ અ મેસેજ ટેકનિકલ રીઝનથી બંધ છે. હજુ સુધી કંઈ થયું નથી આમાં. આ એક સારો આ ઓનલાઈન તમે મૂક કોર્સ કહેવાય છે, ઓનલાઈન ફ્રી કોર્સ. આ તમે આ ફ્રી કોર્સ તમે કરજો. રાઈટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન, ગુડ ગવર્નન્સ, રાઈટ. NPTEL નો ઇટ્સ વેરી ગુડ કોર્સ. પ્લીઝ ડુ ઇટ ધીસ કોર્સ. હમણાં તમે આ જોશો કે RTI કમિશનર અગેન તમને દિવસે વીક કરી રહ્યા છે RTI ને કમિશનર એ જતા એ ઇક્વલન્ટ ટુ સર હેલો. હા 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 સાહેબ, આપણે જે તમે નેશનલ હાઈવે ની અંદર જે વાત કરી એ નોર્મલી પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર ના નામે લેટર કરી દઈએ ચાલે ને? ત્યાં પણ લેટર કરી નાખો, એમાં લખી દેજો પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસર NHAI એનું એડ્રેસ ચાલશે. ચાલશે ને? હા, તમે લખજો બાય સ્પીડ પોસ્ટ, બાય પોસ્ટ. હા, પછી એને ઓનલાઈન કરવાની જરૂર નથી ને? ઓનલાઈન કરો, બાકી તમે ઓફલાઈન કરી શકો છો. હમણાં ઓફલાઈન કરો, પ્રેક્ટિકલ હમણાં કરો, ઓફલાઈન કરો. ઓકે ઓકે ઓકે. બસ આપણે પ્લીઝ આ માઇક મ્યુટ કરો. જેમને શરૂઆતમાં વાત કરી આ બનાસકાંઠાના DDO, બરાબર, આ બરાબર 3-4 દિવસ પહેલાની વાત છે. સો સર્ક્યુલર લઈને આવ્યા અમુક કે લાઈક DDO ડિસ્ટ્રિક્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર બનાસકાંઠાના છે. સો ઘણી બધી ક્રિટિસિઝમ થઈ રહ્યું છે આ સર્ક્યુલરને. તમે જોઈ શકો કઈ 200 પાનાથી ઉપર એપ્લિકેશન, તો બીજી RTI એપ્લિકેશન તમારે ફાઇલ કરવાની. પછી RTI અમુક વસ્તુ સારી છે કે RTI માં શું છે, દાખલા તરીકે મારી ઓફિસ છે, મારે કંઈ RTI કરી, બીજા ડિપાર્ટમેન્ટ ખાતા દ્વારા રિલેટેડ છે, હું RTI ટ્રાન્સફર કરીશ, એવી પણ જોગવાઈ છે, બરાબર. અને એપ્લિકેન્ટ છે એને જાણ કરીશ, બરાબર છે. આમાં આ ભાઈ સર્ક્યુલરમાં એવું કર્યું DDO કે અમે ટ્રાન્સફર નહીં કરીશું. 200 પાનાની ઉપર તમારે બીજી RTI ફાઇલ કરવાની. આ ડિસ્ટ્રિક્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર ઓફ બનાસકાંઠા તમારા, બરાબર, ડિસ્ટ્રિક્ટ. વેરી બહુ ક્રિટિસિઝમ થઈ રહ્યું છે આ સર્ક્યુલરનું, અને 2-3 વખત ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં આવી ચૂક્યું છે. આ છેલ્લા 2 અઠવાડિયાની વાત છે. RTI હું પેજ ચલાવું છું ફોર ધ અવેરનેસ ફોર લાસ્ટ 8-9 years. So different, so every day I keep posting something related to RTI જે પણ થઈ રહ્યું છે. એક મારા ફ્રેન્ડ છે RTI લાઈક બુક ફેર, બરાબર, ત્યાં થાય છે સુરતમાં. તો RTI સ્ટોલ, બરાબર, છેલ્લા ઘણા સમયથી લોકોને RTI વિશે ખબર પડે એટલે સ્ટોલ ગોઠવીએ છીએ. નામ મારા સ્ટુડન્ટ છે, લોકોને RTI વિશે જાણ કરતા, RTI શું છે, કઈ રીતે ફાઇલ કરવાની, એના વિશે જાગૃત કરીએ છીએ. સો આ તમે જોઈ શકો છો આ કેમ્પેન with my student. Book stall, other view.
હું નાનો વિડિયો બતાવીશ બરાબર. ધીસ ઇઝ માય કોન્ટેક્ટ નંબર, મોબાઈલ નંબર, સો યુ કેન કોન્ટેક્ટ મી એની પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. ફોન ના ઉઠાવો તો પ્લીઝ ડ્રોપ મી વોટ્સએપ મેસેજ. બધી ક્લાસમાં હું બિઝી હોઈશ. This thank you very much. એક નાનો વિડિયો હું I will show it very fast. 1 second. હેલો સર. હું વિડિયો બતાવી લઈશ પ્લીઝ, અને તો હું ચૂકી જઈશ. યા Yes, sir. 1 second. સ્ક્રીન દેખાય છે? Yes, sir. યસ સર. Yes, sir. ઓકે, અવાજ આવે છે? इंडिया को सुपर हीरो की Yes, जरूरत sir. ઓકે ઓકે, अच्छा. कोई ऐसा जो देश को सुरक्षित रख सके, जो भरोसा दिलाए कि जब हम काम के लिए सुबह घर से निकलें तो शाम को लौटें भी, और ये भी कि लौटने के लिए घर हो, और इन घरों तक पहुंचती सड़कें, और उन सड़कों और घरों में रोशनी, कि हमारे पास भूख मिटाने के लिए राशन हो, प्यास बुझाने के लिए पानी हो, जो ध्यान रखे कि हमारे बच्चों को उनके हक की शिक्षा मिले और बीमारों के इलाज के लिए अस्पताल खुले, जो लड़े ताकि आपका हमारा पैसा भ्रष्टाचारियों की खुराक न बन जाए, और चाहे कि हमारी सरकार हमें जिंदा रहने की जद्दोजहद से परे भी कुछ दे पाए, जो जरूरत पड़ने पर सरकारी कुर्सियां हिला दे, एक सुपर हीरो जो बस हमें इंसान होने की इज्जत दिला दे. इंडिया को और बहुत सुपर हीरोज की जरूरत है. सुपर शक्ति की कीमत सिर्फ 10 रुपए. Thank you very much, sir. Yeah, thank you very much. Question, please go for questions. Yeah. તો બંધ કરવાનું છે? Actually, we have made this session very interactive, so I don't think that we take a questions from the any students, because ક્વેરી હતી કોઈ નહીં, લગભગ somebody was asking. if anybody want to ask, we'll give them 5 minutes. 5 minutes. કોઈને પ્રશ્ન છે તો 5 મિનિટ. બહુ ઘણા સારો ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન હતો, રાઈટ? Yes, yes. એટલે થેન્ક યુ. યસ યસ, બોલો પ્લીઝ. Tala sir, your voice is breaking. Tala પ્રશ્ન એવો છે કે હેલો, હા બોલો બોલો. હા, પ્રશ્ન એવો છે કે હમણાં તાજેતરમાં એક ગજેટ આરટીઆઈ કમિશનરે આપ્યું છે, એને બ્લેકલિસ્ટ કર્યા છે, ડિબાર કર્યા છે.
આપણા ગુજરાતના ને તમે? હલો ઝાલા સર રિપીટ કરો. કિરીટ અધ્વરિયા આપણા માહિતી કમિશનર છે ગુજરાતના, એમને આપ્યું છે કે એક અરજદાર છે જે માહિતી આરટીઆઈ માં માંગે છે તો એને અપીલ થઈ હશે. એમાં આપણે જજમેન્ટ આપ્યું છે કે આ અરજદાર 5 વર્ષ સુધી ગુજરાતની કોઈ પણ કચેરીમાં માહિતી માંગે તેને માહિતી આપવી નહીં, એને બાન કર્યો છે એ અરજદારને. તો આ કઈ રીતે થઈ શકે? નહીં થઈ શકે. આ જે તમે આજે બનાસકાંઠાની વાત કરી એમાં એમનું ચર્ચા કરવામાં આવી છે, ઘણી ચર્ચા આવું કઈ છે જ નહીં. આ તમે આરટીઆઈ બનાસકાંઠાનું તો મને ખ્યાલ નથી, મેં આજે જ જોયું, પણ પેલું તમારે શું ગ્રુપમાં આવ્યું હતું એટલે ખ્યાલ છે. એક્ઝેક્ટલી. તો આ બરાબર નહીં કરી શકે. આ બધા આરટીઆઈ કમિશનરે બરાબર તમને ક્વોસી જ્યુડિશિયલ બોડી કે અર્ધ સરકાર, એટલે આરટીઆઈ માહિતી માણસે માંગી, હવે એ તો એને જરૂર હોય ત્યારે માહિતી માંગી, એને બાન કરી દીધો. અરજદારને જ બાન કર્યું કે 5 વર્ષ સુધી ગુજરાતની કોઈ પણ ઓફિસમાં માહિતી માંગે તેને માહિતી નહીં આપી. ખોટું છે એકદમ. આ મગજ વાપર્યા વગર આવા બધા નિવૃત્ત કરવામાં આવે છે. જજીસ માંથી નિવૃત્ત થયા હોય એને મૂકવા જોઈએ. સર જજીસ ને પણ તમને એક કેસ છે 2011 નો કેસ છે, તો એમાં એક એવું જજમેન્ટ કે એમાં અપોઇન્ટ કરો જજીસને. સો પ્રોબ્લેમ શું છે, જજીસ લોકો પછી ખબર ને તમે પ્રોસેસમાં બહુ પડી જતા હોય છે, બરાબર છે. તેમાં તરત એ પાર્ટ જ્યુડિશિયલ માઇન્ડ આવો શબ્દ વાપરવાનો, એમાં અપોઇન્ટ કરો તમે. તમારે વાત બરાબર છે કે જજીસ લોકો અપોઇન્ટ કરો, પણ તમે જો ઘણી બધી ઓફિસોમાં જજીસ પછી ડિલેમાં તમને ખબર જ છે મોર દેન 3.5 કરોડ કેસીસ આર પેન્ડિંગ, બરાબર. આમાં પછી નાખી દીધું, એમાં પછી પેન્ડિંગ કર્યા કરે. તમે આપણે જોઈ શકો કન્ઝ્યુમર કેસીસ ઘણા બધા કેસીસ પેન્ડિંગ થઈ રહ્યા છે. આમાં તમે જો શૈલેષ ભટ્ટ, શૈલેષ ગાંધી સર હતા, બરાબર, એમને સાહિત્ય ઓળખું બોમ્બે થી, તો he was like IIT બોમ્બે થી પાસ આઉટ અને he was a businessman. so આવ્યા તો એક પછી પ્રોફેસર જે હતા, એક એક્ઝામ્પલ. તો આમાં અલગ અલગ ક્રાઇટેરિયા આપેલ છે, એમાં વિવિધ 85% તમે કીધું આઈએએસ ના બધા એમને અપોઇન્ટ કરવામાં આવે છે. તમે સમજી શકો છો કેવું મગજ હોય અને કેવી ટાઈપની એફિશિયન્સી હોય, એટલે ખોટું છે. તો સર હાલ અત્યારે સર કીધો જે પ્રશ્ન એ પ્રમાણે તો એમના સુપ્રીમ હાઈકોર્ટમાં જઈ કે ને એમની સ્પીચનો અધિકારનો ભંગ થાય તો એક્ઝેક્ટલી. આ તમને આ જે વાત કરી મેં એક્ઝામ્પલ કમિશનરના બનાસકાંઠા ડીડીઓ સર્ક્યુલર લઈને આવ્યા 26 પોઈન્ટ્સના, આ બધું એટલે બધા પોતાના કાયદા બનાવવા લાગ્યા છે બધા. તમારે જે છે તમારું પાલન કરવાનું છે, બરાબર. તમે બરાબર આ એકદમ બિયોન્ડ જઈને બધું કરી રહ્યા છે કરીને. Anybody else? સૌથી ઘણા સમય પછી એમ આટલું ઇન્ટરેક્ટિવ મને રિયલી એમ આરટીઆઈ ના સેશનમાં ઇન્ટરેક્શન થયું. બાકી હા ખબર છે એમ તેમ એટલું જ બસ પૂરું થઈ જાય, બરાબર. હા સાંભળેલું છે આરટીઆઈ વિશે, ધેટ્સ ઇટ. પણ જે ઘણા બધા ઇન્ટરેક્શન થઈ શરૂઆતથી, ઇટ્સ વેરી કમેન્ટેબલ જો ઘણા સમય પછી આવ્યું છે. સો સર મારે એક પ્રશ્ન હતો કે કોન્ટ્રાક્ટરને રોડ બનાવવા આવ્યો હોય તો કોન્ટ્રાક્ટર પાસે કોઈ એવું પ્રૂફ તો હશે ને કે ભાઈ મેં આ કોન્ટ્રાક્ટના આધારે રોડ બનાવું છું, તો આપણે કોન્ટ્રાક્ટ પાસેથી લઈ શકીએ? કોન્ટ્રાક્ટ પાસેથી? કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી નહીં. જો આપણે દાખલા મારું એક્ઝામ્પલ આપું, ઘર પાસે રોડ બનાવ્યો છે, બરાબર. શું આખું બોર્ડ લગાવેલું છે, કોન્ટ્રાક્ટર કોણ છે, કેટલો સમય છે, કેટલું બજેટ છે, થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્પેક્શન કોણ કરશે એ પણ, બરાબર. એવું નહીં બીજી કોઈ પાર્ટી. સો તમારે ચાલુ હોય તો એ પેલા તમે એ કરો ને મ્યુનિસિપાલિટી કોર્પોરેશનમાં એવા કરવાનું. કોન્ટ્રાક્ટર નહીં આવે ને, કોન્ટ્રાક્ટર થોડી એને તો બીજા બનાવે આપ્યું છે કોન્ટ્રાક્ટરે. ઓકે. તમારે એ ઓફિસ પબ્લિક ઓથોરિટી વાત કરી ત્યાં તમારે કરવાનું છે. બધાને બધા ભાગી ગયા છે, કંટાળાવા લાગ્યા શું છે? ઘણા બધા ભાગી ગયા ને સ્ટુડન્ટો બધા. કાં યા No, it's very interactive really. I enjoyed. Yeah, બોલો. સર તમે જેમ કહ્યું ને કે હેલો. હા બોલો. શકીલ બોલો. Sir, can you file RTI against collector? Sir, repeat. ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટરના અગેન્સ્ટમાં આપણે આરટીઆઈ ફાઇલ કરી શકીએ છીએ? જો આવા શબ્દો ના વાપરો, અગેન્સ્ટમાં. ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટરમાં ઓફિસમાં ફાઇલ કરી એવા શબ્દો વાપરો. અગેન્સ્ટ એક વસ્તુ અલગ થઈ ગઈ. તમે આપણે કરી શકીએ, ઓબ્વિયસલી કરી શકીએ. આવું તો ગવર્મેન્ટ એમાં પબ્લિક ઓથોરિટીમાં આવે એટલે કરી શકીએ આપણે.
સર આની અંદર ઘણા બધા ગુજરાત લો ટીચર્સ માંથી પ્રિન્સિપાલ્સ અને ફેકલ્ટીઝ પણ જોડાયા હતા. આઈ થિંક પ્રકાશ જાની સર એન્ડ અપૂર્વ પાઠક સર ઓલ્સો દે હેવ ઓલ્સો જોઈન્ડ. આઈ ડોન્ટ નો વેધર દે આર હિયર ઓર નોટ, બટ એ બધા જે પાર્ટિસિપન્ટ જોઈન થયા હતા એમને પણ હું જે છે વચ્ચે ડિસ્ટર્બ ના કરી શક્યો, બટ તેમને પણ કહેવાય કે આ કોલેજની અંદર જે અમે પ્રોગ્રામ કર્યો એનું સેશનને એન્જોય કર્યું હશે. Now, before moving to the vote of thanks, I would like to request everyone please on your video. જે લોકો કમ્ફર્ટેબલ્સ જે બેઠ્યા છે ત્યાં પોતે પોતાનો વિડીયો ઓન કરે for the one photo session. Students, please, everyone. So we'll take it 2-3 clicks. After that, we'll move on the vote of thanks. Everybody, please, quickly. ઓન રાખજો 2 મિનિટ, નહીં તો પછી આમાં નેટવર્કમાં પણ એરર હોય. મજા પડી ગઈ નહીં કે બધા બોરિંગ થઈ ગયું? સર મજા આવી ગઈ. સારું, બહુ દિવસ પછી હું એકદમ થ્રુઆઉટ ગુજરાતીમાં મેં આપ્યું છે એમ, એટલે હું મિક્સ કરીને આપણે સમજ પડવી જોઈએ. ગુજરાતી મીડિયમ માં ભણ્યો છું સુરતમાં, બરાબર. આપણે ઇંગ્લિશ પણ છે, ધીરે ધીરે બધા કરતા રહેજો, શીખતા રહેજો. હવે ઇમ્પ્રુવ કરવાની જરૂર છે બધાને. એવું છે પછી આપણે સમજવાનું છે, એવું નથી ગુજરાતી ઇંગ્લિશ બોલે એટલે જબરદસ્ત માણસ, એવું નથી. એ આપણે ખ્યાલ આવે ને, સમજવાની જરૂર છે ને એપ્લિકેબલ બંને રીતે આપણે ટ્રાન્સલેટ કરો ને આ બધું સમજો. ઘણી બધી વસ્તુ ઇંગ્લિશમાં જ અવેલેબલ છે, એ તમને તકલીફ પડશે. યસ, થેન્ક યુ. Okay, Vijay sir. Now I would like to hand over the mic to the Vijay sir for the vote of thanks. Good evening to all and good evening to Kalpesh sir. Today's session is a very interesting and very innovatively information given by the Kalpesh sir. I grateful to given a thanks of what behalf of my Banaskantha district Kelawadi Mandal. વિજય સર વોઇસ નથી આવતો તમારો. I have connected sir, but હવે સંભળાય છે સર? હા, કટ થાય છે સર. હા, કટ થાય છે તમારો. There is some technical issue